गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबे बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यां पहा। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरांश्च धाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्रम् तेन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप। प्रभुनंद कुमारो में स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तां वटस्य पत्रस्य पुटे शयानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेते। विकरेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतवृत्ति
दद्यादिकं हवशादवोचाद् गोविन्द दामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोपवधो कदम्बवा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखं शयानं निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितां तान् मयता व्रजन्ते गोविन्द दामोदरमाधवेति जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति त्वमेव याचे मम देहि जिहवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरां सुभक्त्या गोविन्द दामोदरमाधवेति अगरे करुणामय पाण्डवानां दुःशासनेन ऋतवकरकेशा कृष्णात् दावो च ददन्यनाथा गोविन्द दामोदरमाधवेति संसारकूपे कतिदोऽप्यकान्दे मोहान्धपूर्णे विषयादितप्ते करावलम्बं मम देजिष्णो गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द
गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल भज मुरली मनोहर नन्दलाला भज मुरली मनोहर नन्दलाला कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत नमः। આની અંદર ભગવાન કૃષ્ણને નમસ્કાર કર્યા, શબ્દ વાપર્યો વયમ નુમઃ, શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. આનો અર્થ થાય કે અમે બધા ભેગા થઈ ભગવાન કૃષ્ણને નમસ્કાર કરીએ છીએ. કોઈ એક વ્યક્તિ નહીં, કોઈ બે વ્યક્તિ નહીં, પણ બધા જ નમસ્કાર કરે છે. એવું શા માટે લખ્યું? કોઈ એક વ્યક્તિ શ્લોક બોલતો હોય ત્યારે પણ આ જ ઉચ્ચારણ આપણે કરીએ અને બધા સાથે કરતા હોઈએ ત્યારે જ આ શબ્દ વપરાય. આનું કારણ શું? કારણ કે વ્યાસજીને ખબર છે કે આગળ જે કળિયુગ આવશે ને, એ કળિયુગની અંદર સંઘની અંદર તાકાત રહેવાની છે. એકલા રહેવામાં કોઈ દિવસ તાકાત કળિયુગની અંદર રહેશે નહીં. સંઘે શક્તિ કલયુગો. સંઘની અંદર એટલે કે સમૂહની અંદર જ કળિયુગમાં તાકાત રહેલી છે. એટલે વયમ નુમઃ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. આપણે બધા નાના હતા ને ત્યારે એક વાત ખૂબ સરસ આપણે બધાએ સમજીતી, જાણીતી, ભણવામાં પણ આવી હતી. એક પિતાજી, એની ઉંમર થઈ, મોટી ઉંમરના થયા અને એમને 5 સંતાન, 5 બાળકો હતા. 5 દીકરાઓને બોલાવે છે, બધાને હાથની અંદર એક એક લાકડી આપી દીધી. લાકડી આપી દીધી અને કીધું કે આને તોડી બતાવો. એક એક લાકડી હતી એ બધાએ 5 દીકરાએ તોડી દીધી અને પછી એક એક આખી લાકડી 5-6 લાકડીની ભારી ભેગી કરીને બધાને હાથની અંદર આપે છે. એક એક લાકડી હતી ને તો બધાએ તોડી દીધી. આખી લાકડીનો ભારો હાથમાં આવ્યો ને એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ, એક પણ બાળક, એક પણ છોકરો તેને તોડી શક્યો નથી. અને ત્યારે કહે છે કે હે દીકરાઓ, તમે પણ સમાજમાં બધી જગ્યાએ 5 એક સાથે રહેજો, તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ તોડી શકશે. જો તમે એકલા થવા જશો તો કોઈક બહારનો આવીને તમને તોડવાનો પ્રયત્ન કરશે ને તો તમે બધા તૂટી જશો. પણ સાથે હશો ને તો તમને કોઈ પણ તોડી શકશે. માટે કળિયુગમાં કીધું કે સમૂહ. ભગવાનનું કીર્તન કરીએ, આપણે બધા ભજન કરીએ તો એક બેન હોય ને, એક બેન એ 10 મિનિટ ભગવાનની સત્સંગ કીર્તન કરી શકે. પણ 2 કલાક 3 કલાક ભજન જે કરીએ છીએ ત્યારે શું હોય? મંડળી હોય, ગોપીઓની મંડળી હોય, એ બધી ભેગી થઈને ભગવાનના ભજન ગાય. એટલે 2 કલાક 3 કલાક ભગવાનના ભજન થઈ શકે. એકલી બેઠી હોય તો 10 મિનિટ જ કરી શકે, વધારે સમય કરી શકે નહીં. પણ સમૂહમાં છે તો 2 કલાક 3 કલાક ભગવાનના ભજન, ભગવાનના કીર્તન એ કરી શકે છે. આ સમૂહનો પ્રભાવ છે. જો 10-15 બહેનો મળી અને 2 કલાક 3 કલાક ભગવાનના કીર્તન ભજન કરી શકતા હોય તો એવી રીતના આખા ગામનો સમૂહ ભેગો થઈ જાય તો અખંડ રામધૂન પણ ભગવાનની થઈ શકે છે. 24 કલાક અખંડ રામધૂન, આજીવન રામધૂન. આ ખાલી કેવા પૂરતી વાત નથી કરતો, ચાલે છે અત્યારે.
ભાવનગરની અંદર એક રામ મંદિર છે, અખંડ રામધૂન ત્યાં શરૂ જ હોય. 24 કલાક ભગવાનના રામધૂન સતત શરૂ રહે. કારણ કે આખું ગામે ભેગું થઈને નિર્ણય લીધેલો છે કે અમે ભગવાનનું કીર્તન, અને સમૂહમાં નિર્ણય લેવાયો હોય ને એટલે કોઈ દિવસ તૂટી શકે. આ કળિયુગમાં સંઘનો એટલે સમૂહનો મહિમા ભગવાને કીધો. એટલે લખ્યું કે હે ભગવાન, અમે બધા ભેગા થઈ અને તમને નમસ્કાર કરીએ. કોને નમસ્કાર કરીએ? તો શ્રી કૃષ્ણ. પણ શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? વ્યાસજી આ ભગવાનનો પરિચય આ શ્લોકની અંદર કરાવે છે. વ્યાસજી ભગવાનનો પરિચય શ્લોકમાં કરાવે. પરિચય કરવો હોય તો શું જાણવું પડે? એનું સ્વરૂપ કેવું છે, એના ગુણ કેવા છે, અને એનું કર્મ, એના કામ કેવા છે. આપણે પણ પૂછીએ ને, દીકરા દીકરીના લગ્ન કરવા હોય ત્યારે, ભાઈ કેવા છે લોકો, શું કામ ધંધો કરે છે, ભગવાનનું ભજન સત્સંગ કરે છે કે નહીં, કોઈ આડી લાઈન તો નથી ને. પરિચય મેળવીએ ને એમ આ શ્લોકમાં વ્યાસજી ભગવાનનો પરિચય આપે. સૌથી પહેલા સ્વરૂપ બતાવ્યું. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, સત ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ. સત એટલે કે સત્ય સ્વરૂપ, ચિત અને આનંદ, જેનું ચિત હંમેશા આનંદની અંદર હોય એવા ભગવાનનું આ સ્વરૂપ. એ તો આનંદમાં હોય, પણ એની કથા જે સાંભળતો હોય ને એને પણ આનંદ કરાવી દે, આવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આપણે બધા ભગવાન કૃષ્ણની ખૂબ પૂજા કરીએ, ભગવાનની ખૂબ સેવા કરીએ. કોઈ દિવસ નરસિંહ ભગવાનની આવી સેવા પૂજા કરવા ગયા? ભગવાનનું મંદિર હોય નરસિંહનું, એની સેવા પૂજા કરવા ગયા? કોઈ દિવસ આપણે એટલી સેવા પૂજા કરવા ગયા? ભગવાન પરશુરામની જયંતી આવે, ભગવાનને હાર પહેરાવીએ, ભગવાનની આરતી કરીએ, પણ માખણનો કોળિયો લઈને ત્યાં સુધી ગયા કોઈ દિવસ? પરશુરામ પાસે કોઈ દિવસ ગયા નથી. કુર્મ જયંતી આવે એટલે કુર્મ ભગવાનની પૂજા કરીએ, પણ એમને સ્નાન કરાવવા કોઈ દિવસ જતા નથી. એ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ થઈ આવે, નાનો બાળક થઈ આવે ત્યારે આપણે એની સેવા પૂજા કરીએ. અને એવું રૂપ જે બીજાને આનંદ અપાવે, પોતે તો આનંદમાં છે, પોતે આનંદમાં ન હોય તો બીજાને આનંદ અપાવી શકે નહીં. પોતે તો આનંદમાં છે, પણ એની પૂજા જે કરે, એની કથા સાંભળે ને એને પણ આનંદ આપી દે, આવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આ થયો સ્વરૂપ પરિચય. અને આગળ કહે કે હવે તમને બધાને ભગવાનનું કામ બતાવું, કર્મ બતાવું. ભગવાન કયું કામ કરે છે એ હું તમને બધાને કહું. ભગવાનનું કામ શું છે? વિશ્વોત્પત્તિ આદિ હેતવે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરવી. વિશ્વની ઉત્પત્તિ એટલે કે આ સંસારની ઉત્પત્તિ કરે. એક જ લીલું બંધ કરે. ભગવાનનું કર્તવ્ય, ભગવાનનું કામ એક જ છે. પહેલા તો આખા વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરે. ઉત્પત્તિ કરે એટલે સર્જન કરવાનું. પછી આજ સંસારનું એ પાલન પોષણ ભગવાન કરે, અને પછી એનો સંહાર પણ ભગવાન પોતે જ કરે છે. એટલે વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરવી, વિશ્વનું સંચાર, પાલન, પોષણ કરવું, અને એનો એ વિશ્વનું નાશ, સંહાર કરવો, આ કર્તવ્ય ભગવાનના છે. એટલે સમજી શકીએ કે એ જ બધું કરી રહ્યો છે. અને ભગવાનની પૂજા કરીએ તો આપણને શું પ્રાપ્ત થાય? અને ભગવાન કહે છે કે એ ભગવાનની પૂજાથી આપણા 3 પ્રકારના તાપ છે ને એનો નાશ પામે છે. તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય કયા 3 પ્રકારના તાપ? આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આધિભૌતિક, આધિદૈવિક અને આધ્યાત્મિક, આ 3 તાપ છે. આપણી ભાષાની અંદર વાત કરું તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ.
આ ત્રણ પ્રકારના તાપ, આ ત્રણ પ્રકારના જ દુઃખ આપણને બધાને છે. આદિ દુઃખ એટલે કે કોઈ વસ્તુ આપણી પાસે ન હોય ને એના માટે હેરાન થતા હોઈએ એને આધિ કહેવાય. વ્યાધિ એને કહીએ કે એ છે પણ સરખી રીતના ભોગવી શકતા નથી. અને ઉપાધિ એને કહેવાય કે બધું જ છે પણ એનાથી જ પરેશાન થઈએ છીએ, એને ઉપાધિ કહેવાય. કોઈને ઘરે સંતાન નથી, એ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ચિંતિત થાય છે. આ દુઃખ આધિ થયું. હવે વ્યાધિ એ થયું કે કોઈકને સંતાન હોય પણ ખોટ ખાપણ હોય, વ્યવસ્થિત ચાલી ન શકતું હોય, બોલી ન શકતું હોય, આને કીધું વ્યાધિ. પણ સંતાન છે, બધી રીતના વ્યવસ્થિત છે, મોટો થઈ ગયા પછી હવે આપણી વાત એ માનતો નથી. આ જે દુઃખ છે એનું નામ છે ઉપાધિ. દીકરો તો છે, બધી રીતના વ્યવસ્થિત છે, પણ હવે આપણી વાત એ માનતો નથી, આને કીધું ઉપાધિ. આપણને બધાને આ ત્રણ પ્રકારના જ દુઃખો છે. કોઈકને એ વસ્તુ નથી એનું દુઃખ લાગે છે, કોઈકની પાસે છે તો એનાથી જ પરેશાન થાય છે, આ દુઃખ છે. કોઈકની પાસે છે તો એને ભોગવી શકતા નથી, આ દુઃખ છે. આનું નામ આદિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. ભગવાન કૃષ્ણ આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખોને દૂર કરવા વાળા છે. આવા ભગવાન કૃષ્ણને અમે બધા નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ વાત કહી અને બીજા શ્લોકની અંદર આ ભાગવતના ગાનારા, ભાગવત સંભળાવનારા સુખદેવજી મહારાજની નમસ્કાર વંદના બતાવી છે. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહકા તરયા જુહાવ પુતરેતિ તનમયતયા તરવોభిનેદો સ્ત્વમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. બીજા શ્લોકની અંદર સુખદેવજી મહારાજની વંદના છે અને વ્યાસજીએ લખ્યું છે કે સુખદેવજી વ્યાસના પુત્ર. એ સુખદેવજીનો હજી જન્મ જ થયો, જન્મની સાથે હજી તો નાડ છેદન પણ ન થવા દીધી. એ નાડને જ ખભા પર નાખી અને વનમાં નીકળી ગયા. આ સુખદેવજી મહારાજની જન્મની કથા સાંભળીએ ને તો ખૂબ મજા આવે. દેવી ભાગવતની અંદર વિસ્તારથી સુખદેવજી મહારાજના જન્મની કથા બતાવેલી છે. ભાગવતમાં તો ખાલી એટલું બતાવ્યું કે નાળ છેદન ન થઈ અને સુખદેવજી મહારાજ નીકળી ગયા, પણ દેવી ભાગવતમાં વિસ્તારથી આ કથા છે. લખે છે કે આ સંસારની મોહ માયા છે ને, આ મને બહુ હેરાન કરે. આ માયાથી હું વિટળાઈ ન જાઉં ને એટલા માટે જ સુખદેવજી મહારાજ જન્મતાની સાથે જ નીકળી ગયા. 16 વર્ષ માના ગર્ભની અંદર રહ્યા. કેટલા વર્ષ? સામાન્ય 9 મહિના કોઈ માના ગર્ભની અંદર, ઉદરની અંદર આપણે રહી શકીએ. આ સંસાર ચક્રનો નિયમ એ છે. પણ વ્યાસના પુત્ર સુખદેવજી મહારાજ 16 વર્ષ રહ્યા. 16 વર્ષ ભગવાને આજીજી કરી વ્યાસજીએ કે હે પ્રભુ હવે તમે પધારો, હે પ્રભુ તમે પધારો. સુખદેવજી કહે યોગ્ય સમય નથી, યોગ્ય સમય નથી. અને 16 વર્ષ થયા ને ત્યારે નમસ્કાર કર્યા. સુખદેવજી એટલે ભગવાન શિવનો જ અવતાર, શિવ સ્વરૂપ આ સુખદેવજી કહે કે હે પ્રભુ 16 વર્ષથી તમારી તપશ્ચર્યા કરું છું, હવે તમે પધારો. અને પધાર્યા તો ખરા, બહાર તો નીકળ્યા, માના ગર્ભમાંથી નીકળીને વનમાં જતા રહ્યા. નાડ છેદન પણ થવા દીધી. સુખદેવજી મહારાજ વનની અંદર જતા હતા ત્યારે પુત્રની અંદર તન્મય વ્યાસજી પોતાના પુત્રની પાછળ દોડતા દોડતા હે પુત્ર, હે દીકરા તું ઊભો રહેજે, ઊભો રહે, આવી રીતના પાછળ દોડતા જાય છે. પણ સુખદેવજી કોઈની વાત માનતા નથી, સાંભળતા નથી. અને સુખદેવજી મહારાજ નીકળી ગયા ને ત્યારે પાછળ જે જડ ઝાડવા હતા એ વ્યાસજીને બોધ આપે છે.
કહે છે કે ભાઈ આ સુખદેવજી તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, પૂર્ણ માયાથી વિરૂપ છે, આ માયાથી એ બંધાવા માંગતા નથી અને તમે એની ચિંતા કરશો નહીં. યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર પણ નથી થયા એવા સુખદેવજી મહારાજ પણ બધા શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા છે, બધા વેદો ઉપનિષદોના જ્ઞાતા છે. એક નિયમ છે, બ્રાહ્મણનો દીકરો સંતાન હોય ને એના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરવામાં આવે, એને જનોઈ પહેરાવવામાં આવે, પછી વેદાભ્યાસ માટે મોકલવામાં આવે. પણ સુખદેવજી મહારાજ કહેવા છે કે એના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયા નથી અને છતાં પણ દરેક રીતના એ જાણકાર, દરેક શાસ્ત્રોના એ જાણકાર છે. આવા સુખદેવજી મહારાજને નમસ્કાર કરી અને ત્રીજા શ્લોકથી ભગવાનની કથાની શરૂઆત થાય છે. વ્યાસજી લખે છે, નૈમિષે સુતમાસીનમ અભિવાદ્ય મહામતે કથામૃત રસાસ્વાદો કુશલઃ શૌનકો બ્રવીત. આપણે પણ કોઈ જગ્યાએ જઈએ, કથા મંડપ હોય તો પહેલા વિચાર કરીએ અહીંનું ડેકોરેશન કેવું છે, જગ્યા આપણને ગમશે કે નહીં બેસવા માટે, એનો પરિચય મેળવીએ. તો જગ્યા કઈ બતાવી? નૈમિષારણ્યની અંદર ભગવાનની કથા થઈ રહી છે. સ્થાન તો ખૂબ પવિત્ર છે, ખૂબ દિવ્ય છે. જે જગ્યાએ નૈમિષારણ્યનો અર્થ બતાવ્યો છે, જે જગ્યાએ બ્રહ્માજીનું માનસ ચક્ર શાંત થયું હતું, એ જગ્યા નૈમિષારણ્ય. જે જગ્યાએ નિમેષ માત્ર પણ પાપ થયા નથી, એ જગ્યાનું નામ છે નૈમિષારણ્ય. નિમેષ એટલે આપણી આંખનો એક પલકારો, એ માત્ર પણ પાપ થયું નથી ને એવી જગ્યા છે આ નૈમિષારણ્ય. આ ખૂબ એવા કથા સ્થળની અંદર, નૈમિષારણ્યની અંદર ભગવાનની કથા થવા માટે જઈ રહી છે. ભાગવતની અંદર મહાત્મ્યની અંદર બતાવ્યું છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ ભગવાનની કથા આપણે કરી શકીએ, આપણે સ્થાન કેવી રીતના ગોતી શકીએ, અને ભાગવતની અંદર એનો પરિચય આપે છે. કહે છે, તીર્થે વાપી વને વાપી ગૃહે વા શ્રવણમ મતમ વિશાલ વસુધાયતર કર્તવ્યમ તત કથાસ્થલમ. સુતજી કહે છે કે જે જગ્યાએ તીર્થ ક્ષેત્ર છે ત્યાં જઈને ભગવાનની કથા આપણે કરવી જોઈએ. આ સ્થાન ખૂબ યોગ્ય છે, ત્યાં બધાએ કથા સાંભળવા માટે જવું જોઈએ. હરિદ્વાર છે, કાશી, પ્રયાગ, ઉજ્જૈન નગરી, અવંતિકા નગરી, ઉજ્જૈન નગરીની અંદર જઈ, નાસિકની અંદર, ત્ર્યંબકની અંદર જઈ ભગવાનની કથા આપણે બધાએ સાંભળવી. તીર્થ ક્ષેત્ર છે, આની અંદર જઈ ભગવાનની કથા આપણે સાંભળવી. હવે તીર્થ ક્ષેત્ર સુધી આપણે ન પહોંચી શકીએ તો એક બીજી જગ્યા બતાવે. શું કીધું? તીર્થે વાપી વને વાપી. વાપી એટલે આપણું ગામ વાપી નહીં, વાપી એટલે પણ જો તમે તીર્થમાં ન જઈ શકો તો વનની અંદર જઈ ભગવાનની કથા સાંભળજો. ત્યાં જઈ આયોજન આપણે કરી શકીએ છીએ. અને ત્યાં પણ ન થઈ શકે તો ગૃહે વા, આપણા ઘરની અંદર પણ ભગવાનનું કથાનું આયોજન આપણે કરી શકીએ છીએ. એમાં કોઈ પણ પ્રકારના વિલંબ વાંધો બતાવ્યો, કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ ત્યાં બતાવ્યો નથી. ઘરે પણ ભગવાનની કથા કરી શકીએ. આગળ કીધું વિશાળ ક્ષેત્ર હોય જ્યાં બધા ભેગા થઈ શકે એવા સ્થાન ઉપર પણ આપણે ભગવાનની કથા કરી શકીએ. એ પણ કથા માટે સૌથી યોગ્ય સ્થાન છે. અને અહીંયા નૈમિષારણ્યની અંદર સુત પુરાણી ભગવાનને કથા કહી રહ્યા છે. આ થયો સ્થાનનો પરિચય. હવે આગળ કહે કે વક્તા કેવા છે એને તો જાણી લઈએ.
તો વક્તાની અંદર સુત પુરાણી બેઠા છે, સર્વ પુરાણોના જ્ઞાતા સુતજી બેઠા છે. આ વક્તા છે. અને હવે શ્રોતા કોણ છે તો કીધું શૌનક વગેરે 88,000 ઋષિ મુનિઓ આના બધા શ્રોતા થયેલા છે. આ બધા ઋષિ મુનિઓ ભેગા થઈને એક વખત સુતજીને પ્રશ્ન કરે છે. કહે છે અજ્ઞાન દ્વાન વિદ્વાંસ કોટિ સૂર્ય સમપ્રભ સુદખ્યાહિ કથા સારમ મમ કર્ણ રસાયણમ. સુતજીનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. સુતજી એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનનો મીનિંગ, જ્ઞાનને કેવી રીતના સમજવું. તો કહે છે કે કરોડો સૂર્ય ઉદિત થાય અને જેટલું તેજ ભેગું થાય એ તેજનો પુંજ ભેગો થયો છે, એ પુંજને આપણે જ્ઞાન શબ્દ આપી શકીએ. કરોડો સૂર્ય, એક સૂર્ય છે દરરોજ ઉદિત થાય, એની સામે આપણે આંખ ખુલ્લી રાખીને જોઈ પણ શકતા નથી. એવા કરોડો સૂર્ય ભેગા થાય અને એનો જે પુંજ એટલે કે ભેગું કરવામાં આવે અને જે તેજ થાય ને એનું નામ છે જ્ઞાન. આવા જ્ઞાની કોણ છે તો સુત પુરાણી આવા જ્ઞાની છે. અજ્ઞાન દ્વાન વિદ્વાંસ, અજ્ઞાનોને દૂર કરવા વાળા, કરોડો સૂર્ય સમાન જેવા તેજસ્વી હે સુતજી, હવે કઈક એવી કથા સમજાવો. કેવી કથા? આ લોકો દરરોજ નૈમિષારણ્ય વન એવું છે જ્યાં શૌનક વગેરે ઋષિ મુનિઓ, સુત પુરાણીઓ બેઠા બેઠા વર્ષો સુધી ચાલે ને એવા યજ્ઞો કરી રહ્યા છે. વર્ષો સુધી ચાલે એવો યજ્ઞ. યજ્ઞ પણ 4 પ્રકારના થાય. કેટલા પ્રકારના યજ્ઞ થઈ શકે? 4 પ્રકારના. એની અંદર સૌથી પહેલો બતાવ્યો જપ યજ્ઞ. જે ભગવાનનું આપણે ભજન કરીએ, ભગવાનના નામનો જપ કરીએ, ભગવાનનું નામ જપીએ, આ જપ યજ્ઞ થયો. બીજો યજ્ઞ છે જ્ઞાન યજ્ઞ. જે રીતના ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન થાય અને 7 દિવસ સુધી જે ચર્ચા કરવામાં આવે છે ને એને જ્ઞાન યજ્ઞ કીધો છે. અને ત્રીજો યજ્ઞ દાન યજ્ઞ. કોઈકને દાન કરી રહ્યા છીએ ને તો એ પણ એક પ્રકારનો યજ્ઞ છે, એ પણ એક પ્રકારની આહુતિ છે. અને ચોથો આપણે જે યજ્ઞ કરીએ છીએ ભગવાન અગ્નિનારાયણની પ્રસન્નતા માટે ઘી, જવ, તલ, ચરુ, સમિધા, હવન સામગ્રી સ્વાહાને બોલતાની સાથે જે યજ્ઞ કરીએ છીએ જેનાથી દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય, આનું નામ છે યજ્ઞ. આવા 4 પ્રકારના યજ્ઞો આ સુત પુરાણીઓ વર્ષોથી કરતા આવે છે. સવારથી બપોર સુધીનો જે સમય હોય ને ત્યારે યજ્ઞ કરે, અગ્નિનારાયણની આરાધના કરે, આહુતિ આપી ભગવાનને પ્રસન્ન કરે અને બપોર પછીનો જે સમય મળે ને એ સમયની અંદર ભગવાનની કથા સાંભળે અને જ્ઞાન યજ્ઞ કરે. આવી રીતના વર્ષો સુધી યજ્ઞો ચાલે છે. એવામાં એક વખતનો સમય અને સુત પુરાણીને કહે છે કે હે પ્રભુ, અમે તમારા મુખેથી ખૂબ કથાઓ સાંભળી છે. હવે અમને કંઈક એવી વાત કહો કે જે બધી કથાનો સાર હોય. સાર તો છે પણ અમારા કાનને એ રસાયણ સ્વરૂપ લાગવી જોઈએ. રસાયણ શબ્દનો અર્થ થાય દવા. આપણને કોઈ રોગ થયો હોય, ડોક્ટરની પાસે જઈએ અને જે દવા આપે એ આપણે મોઢાથી પીએ અને આપણો બધાનો એ રોગ દૂર થઈ જાય. તાવ આવ્યો હોય, દવા ખાઈએ એટલે એ રોગ આપણો દૂર થઈ જાય. એમ અમારો ભવસાગરનો જે રોગ છે ને એ દૂર થાય. એવી કોઈ કથા અમને બધાને સમજાવો. કેવી કથા? જેનાથી ભવરોગ અમારો દૂર થવો જોઈએ. ભવરોગ એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, માત્સર્ય, ખોટો અહંકાર, આ બધું દૂર થાય એવી કથા, એ રસાયણ એ અમને બધાને સમજાવો.
આ દવા છે ભગવાનની કથા રૂપી જે આ અમૃત છે, આ જે દવા છે એ મોઢાથી પીવાની દવા નથી, કાનથી સાંભળવાની દવા છે, એ સત્સંગથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ દવા આપણે પીએ ને, કાનથી પીવાની દવા એટલે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ ત્રણેય વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ દરેક વસ્તુ સત્સંગ વગર આપણને કોઈ દિવસ મળી શકતી નથી. સત્સંગ વગર વિવેક પ્રાપ્ત ન થાય. અને તુલસીદાસજી તો ખૂબ સરસ વાત કરે છે. બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ, રામ કૃપા બિનુ સુલભ ન સોઈ, બિનુ સત્સંગ વિવેક ન હોય. તુલસીદાસજી કહે કે સત્સંગ વગર તમારા જીવનની અંદર વિવેક ઉત્પન્ન નહીં થાય. અને એ વિવેક ઉત્પન્ન નહીં થાય ને એટલે તમારું કલ્યાણ પણ થઈ શકશે નહીં. સારું બેનું રામ કૃપા, રામની કૃપા વગર સુલભ એટલે કે આપણું કલ્યાણ પણ થઈ શકવાનું નથી. એટલે કીધું કે આ સત્સંગ એ કાનથી પીવાની દવા છે જે રોગ મટાડે. કયો રોગ? તો આ ભવનો રોગ આપણો બધાનો મટાડે છે. એવી કથા ભગવાન સુતજી પાસેથી આ બધા શૌનકાદી ઋષિ મુનિઓ સાંભળી રહ્યા છે, એની માંગણી કરે છે. અને આપણે ભાગવત સાંભળીએ તો આપણને બધાને પ્રાપ્ત શું થાય? તો એ શ્લોકની અંદર કીધું છે, કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ કરમ શાશ્વત સાધનમ તદબદાદુના. આ ભગવાનની કથા આપણને બધાને પાવન કરવા વાળી છે. આપણું બધાનું કલ્યાણ આનાથી જ થઈ શકે છે. ઉત્તમની અંદર ઉત્તમ એવી આ કથા, પવિત્રોની અંદર પણ, પવિત્રોમાં પણ સૌથી પવિત્ર એવી આ ભગવાનની કથા છે જે ભગવાન કૃષ્ણની આપણને બધાને પ્રાપ્તિ કરાવે છે. પ્રાપ્તિ તો કરાવે, પણ કેવી પ્રાપ્તિ? તો શબ્દ વાપર્યો છે શાશ્વત. ભગવાન કૃષ્ણની શાશ્વત પ્રાપ્તિ થાય છે. અને શાશ્વત શબ્દનો અર્થ થાય કે જે કોઈ દિવસ વિનાશ પામવાનું નથી. આવી ભગવાન કૃષ્ણની આપણને બધાને પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અને ભાગવત સાંભળવાથી વૈકુંઠની આપણને પ્રાપ્તિ થશે, જે યોગીઓને પણ ખૂબ દુર્લભ છે. યોગીઓને પણ દુર્લભ એવું આ ભાગવત, એની કથા આપણે સાંભળીએ. ભાગવત શબ્દનો અર્થ થાય, ભાગવત શબ્દની અંદર 4 શબ્દો રહેલા છે, ભા, ગ, વ અને ત. એમાં ભ શબ્દનો અર્થ થાય કે જેની અંદર ભક્તિ પ્રધાન્ય છે, એનું નામ છે ભાગવત. જે આપણને બધાને સાચી ભાન કરાવે, એનું નામ ભાગવત. અને આ ભવલોકમાંથી જે તારે, એનું નામ ભાગવત. ગ શબ્દનો અર્થ થાય આપણને સાચું જ્ઞાન જે અપાવે, એનું નામ છે ભાગવત. આપણને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગતિ અપાવે, એનું નામ છે ભાગવત. વ શબ્દનો અર્થ થાય કે ભગવાનનું દિવ્ય એવું વૈકુંઠ ધામ પ્રાપ્ત કરાવે, એનું નામ છે ભાગવત. અને અંતે ભાગવતનો ચોથો શબ્દ અક્ષર છે ત. તનો અર્થ થાય તુરંત, તત્ક્ષણે, તે જ સમયે, તાત્કાલિક. સમય લેવાની જરૂર પણ પડતી નથી, તે જ ક્ષણે સાંભળો ને કથા પૂર્ણ થાય એટલે આપણને મુક્તિ અપાવે, ભગવાનની પ્રત્યે પ્રીતિ કરાવે, એનું નામ છે ભાગવત.
તત્ક્ષણે એમાં વિલંબ કરે જ નહીં ભગવાન. પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મહારાજે કથા કરીને નીકળી ગયા અને તક્ષક આવે ને દંશ આપે ને એ પહેલા તો એક જ્યોત ક્યારની સ્વર્ગની અંદર પહોંચી ગઈ હતી. એ જ ક્ષણે એને મુક્તિ થઈ ગઈ હતી. એટલે કે ભાગવત તાત્કાલિક તે જ ક્ષણે આપણને મુક્તિ અપાવી દે એવું આ ભાગવત છે. આગળ કીધું ભાતિ સર્વલોકેષુ ગીયતે નારદાદિભિ વર્તતે સર્વલોકેશમેન તસ્માદ ભાગવતમ વિદુઃ. આ ભાગવત કેવું છે તો કે બધાને ખૂબ પસંદ આવે છે. જેની અંદર ભગવાન નારદ વગેરે ઋષિ મુનિઓએ ભગવાનનું ખૂબ ગુણગાન ગાયું છે. આવું ભાગવત છે અને જે સર્વલોકની અંદર ખૂબ સરસ રીતના વ્યાપિત છે. આવું ભગવાનનું ભાગવત છે. ભાગવતથી ભક્તિ મળે, ભાગવતથી જ્ઞાન મળે અને 7 દિવસની અંદર ભગવાનનું દિવ્ય ધામ વૈકુંઠ ધામ આપણને બધાને તુરંત પ્રાપ્ત કરાવે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય નથી. અને ભાગવતનો પરિચય આપતા સુખદેવજી કહે છે, વ્યાસજી કહે છે 18,000 શ્લોકો વાળું આ ભાગવત છે. ભાગવતમાં કેટલા શ્લોકો? 18,000 શ્લોક. 12 સ્કંદ છે અને 335 અધ્યાય આ ભાગવતની અંદર બતાવેલા છે. વેદ વ્યાસ રચિત ભાગવત, આ ભાગવતને મહાપુરાણ શબ્દથી ભાગવતને મહાપુરાણ કીધેલું છે. પુરાણોની અંદર દરેકને મહાપુરાણ નથી કીધા, ભાગવતને જ મહાપુરાણ શબ્દ કીધેલું છે. પછી આજકાલ બધા પુરાણોને આપણે મહાપુરાણ શબ્દોથી સંબોધિત કરીએ એ આપણી બધાની લોક માન્યતા અનુસાર. બાકી વ્યાસજીએ તો ખાલી ભાગવતને જ મહાપુરાણ કીધેલું છે. અને ભાગવતની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લગાડે એનો અર્થ એ થાય કે ભગવાને પોતાના શ્રી મુખેથી આ કીધેલું છે. ભગવાન જે પોતાના શ્રી મુખેથી બોલ્યા હોય એની આગળ જ શ્રીમદ શબ્દ લાગે. ભગવાને એમના મોઢાથી 2 શાસ્ત્ર કીધેલા, ગાન કરેલું અને એની આગળ શ્રીમદ શબ્દ આપણે લગાડીએ છીએ. પહેલું છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ અને બીજું છે શ્રીમદ ભગવત ગીતા. કુરુક્ષેત્રની અંદર અર્જુનને ઉપદેશ આપતા સમયે જે ભગવાને કીધું એ શ્રીમદ ભગવત ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ, આ બેની આગળ જ શ્રીમદ શબ્દ લગાડવામાં આવે. બાકી અન્ય કોઈ પણ પુરાણ હોય એની આગળ ફક્ત શ્રી લગાડવામાં આવે છે. અને સુખદેવજી સુત દ્વારા શૌનક વગેરે ઋષિમુનિને કહેવામાં આવ્યું કે અત્યારે સમય કેવો છે? કાલ વ્યાલ મુખગ્રાશ ત્રાણ નિર્ણાશ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌકીરેણ ભાષિતમ. અત્યારે કળિયુગ જે છે ને એ સમયનો કોળિયો બનાવીને ભક્ષણ કરી રહ્યો છે. આપણા બધાને ભક્ષણ, આપણી બધાની બુદ્ધિને એ ભક્ષણ કરે છે. એટલે કે આપણા બધાના મનની અંદર કળિયુગ ઘૂસી ગયેલો છે. પણ એ કળિયુગને કાઢવો હોય અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આ એક જ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. આપણા હાથની અંદર ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવે એવું આ દિવ્ય ભાગવત પુરાણ. અને આગળ વ્યાસજી લખે છે કે 1 વર્ષ નહીં, વર્ષો વર્ષ નહીં, 1 જન્મ નહીં, જન્મો જન્મોના જ્યારે આપણા પુણ્યનો ઉદય થાય ને ત્યારે આપણને ભાગવત સાંભળવાનો અવસર મળે છે. જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તથા ભાગવતમ લભેત. જન્મો જન્મોના પુણ્ય ભેગા થયા છે ત્યારે આપણને આ ભાગવત સાંભળવાનો અવસર મળ્યો છે. એટલે ભગવાન આપણા પર ખૂબ રાજી થયા છે એ આપણે સમજી શકીએ. અને આગળ સુખદેવજી મહારાજ
ભગવાનની કથાની હજી શરૂઆત જ કરતા હતા ને પરીક્ષિતે કથાવગતુમ સભાયામ સંસ્તુતે શુકે સુધા કુંભ ગૃહિત વેવા દેવાસ્તતર સમાગતમ. વ્યાસજી લખે છે કે હજી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત મહારાજને કથા સંભળાવવાની શરૂઆત જ કરતા હતા ને ત્યાં તો સ્વર્ગમાંથી આકાશમાંથી એક વિમાન ફરતું હરિદ્વારના ક્ષેત્રની અંદર પહોંચ્યું છે. જ્યાં ભગવાનની કથા થવાની હતી ને ત્યાં ભગવાનનું વિમાન પહોંચ્યું અને એમાંથી દેવતાઓ એક કુંભ લઈ એક ઘડો લઈને આવ્યા છે. આ ઘડાની અંદર શું હતું તો વ્યાસજી લખે છે આ ઘડામાં અમૃત લઈને દેવતાઓ આવ્યા હતા. સુખદેવજી પાસે આવીને કહે કે હે પ્રભુ, હે મહામુનિ, આ અમૃત અમે પરીક્ષિત માટે લાવ્યા છીએ. આ અમૃત પીવાથી એ અમર થઈ જશે. આ અમૃત તમે પરીક્ષિતને આપી દો. આ વાત સાંભળીને એટલે સુખદેવજી મહારાજ તો ખૂબ જ્ઞાની પુરુષ, એ સમજી ગયા દેવતાઓ પોતાના સ્વાર્થ વગર કોઈ દિવસ અમૃત આપવા માટે આવે નહીં. અને પ્રશ્ન કરે, ચાલો અમૃત તો તમે અમને આપશો, પણ બદલામાં શું જોશે? અને ત્યારે દેવતાઓ કહે છે, અમે શા માટે આવ્યા છીએ હવે સાંભળો. એવં વિનિમયે જાતે સુધરાજ્ઞામ પ્રતીયતામ પ્રાપ્સ્યામુ વયમ સર્વે શ્રીમદ ભાગવતામૃતમ. અમે વિનિમય એટલે કે અદલા બદલી કરવા આવ્યા છીએ. શેની અદલા બદલી? તો કે અમે અમૃત સુધાનો અર્થ થાય અમૃત. અમે અમૃતનો કુંભ લાવ્યા છીએ. આ તમે પરીક્ષિત મહારાજને આપી દો અને તમે પરીક્ષિતને જે કથામૃત આપવાના છો ને એ કથામૃત અમને આપો. પરીક્ષિતને અમે અમૃત આપીએ છીએ. આ વાત સાંભળતાની સાથે હવે સુખદેવજી મહારાજ કહે કે હે પરીક્ષિત, નિર્ણય તમારો કરવાનો રહ્યો કે તમારે કથામૃત જોઈએ છીએ કે દેવતાઓ જે સ્વર્ગમાંથી અમૃત લાવ્યા ને એ અમૃત તમારે પીવું છે. પરીક્ષિત મહારાજ કહે કે હે પ્રભુ, આ બંને વચ્ચેનો તફાવત તો મને સમજાવો, પછી હું એનો નિર્ણય આપી શકું. અને સુખદેવજી મહારાજ કહે કે ક્વ સુધા ક્વ કથા લોકે ક્વ કવાચ ક્વ મણિર મહાન. કહે કે જે દેવતાઓ અમૃત લાવ્યા છે ને એ એક કાચનો ટુકડો છે અને હું તમને જે કથામૃત પીવડાવવાનો છું ને એ મણિ છે, મણિ. હવે કઈ જગ્યાએ કાચ અને મણિની કિંમત તો શું છે એ તમે ખુદ જાણી શકો છો. જો તમે અમૃતનું પાન કરશો, દેવતાઓ જે લાવ્યા છે અમૃત એનું પાન કરશો ને તો તમે દીર્ઘજીવી, તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ મારી શકશે નહીં એવા બનશો. અને હું જે કથામૃત આપવાનો છું ને એ તમે ગ્રહણ કરશો, તમને મૃત્યુ તો આવશે પણ એ મૃત્યુ પછી ભગવાનનું એવું ધામ મળી જશે કે જ્યાંથી તમારે કોઈ દિવસ પાછું આવવું પડશે. ગીતાજીમાં લખ્યું યદગતવાન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. જેના પર હું કૃપા કરી લઉં છું ને એને એવું સ્થાન આપી દઉં કે એને કોઈ દિવસ પછી જન્મ મૃત્યુના આ ચકરડાની અંદર આવવું પડતું નથી. અને સુખદેવજી કહે છે કે હું જે કથામૃત આપીશ ને એનાથી ભગવાનનું એવું દિવ્ય ધામ તમને પ્રાપ્ત થશે કે ત્યાંથી તમારે કોઈ દિવસ પાછું આ ભવસાગરની અંદર આવવું પડશે. હવે નિર્ણય પરીક્ષિતના હાથની અંદર છે. પરીક્ષિત મહારાજ કહે કે હે પ્રભુ, આવું જો કથામૃત દિવ્ય હોય ને તો મારે સ્વર્ગનું અમૃત જોતું નથી. તમે મને કથામૃત આપો. હું કથામૃતનો તરસ્યો છું, હું અમૃતનો તરસ્યો. આ વાત સાંભળી અને પછી તો સુખદેવજી મહારાજે દેવતાઓને કાઢી મૂક્યા. વ્યાસજી લખે છે દેવતાઓને કથા તો ન આપી પણ ત્યાંથી કાઢી મૂક્યા, કારણ કે એના મનની અંદર અભક્તિ હતી, યોગ્યતા ન હતી ને માટે દેવતાઓને કાઢી મૂક્યા.
કારણ કે જ્યાં સુત પુરાણી સુખદેવજી કથા કરે છે, પરીક્ષિત સાંભળવા વાળા એકલા નહોતા, તેમની સાથે સુખદેવના પિતા વ્યાસજી પણ હતા, નારદજી બેઠા હતા, મોટા મોટા ઋષિઓ પોતાની તપશ્ચર્યા મૂકીને ત્યાં આવ્યા છે, મોટા મોટા મુનિઓ પોતાના યોગ સાધનાને મૂકીને આ કથા સાંભળવા માટે આવ્યા હતા. એટલે કે સાંભળવા વાળા પરીક્ષિત એકલા નહોતા, ઘણા બધા સાથે હતા. અને જો દેવતાઓ આવી અને બેસી ગયા હોત કથામાં, તો સુખદેવજી એમને ના પણ પાડવાના, પણ અદલા બદલી કરવા આવ્યા હતા. અને અદલા બદલીનો તો હવે અવસર રહ્યો નહીં, એટલે એ અયોગ્ય છે એવું જાણીને કહે, હવે તમે તમારા સ્વર્ગ તરફ પ્રયાણ કરો. અને દેવતાઓને કાઢી મૂકે છે, હું તમને કથામૃત નહીં આપું. અયોગ્ય જાણ્યા ને એટલે કથા આપતા નથી. દેવતાઓ સ્વર્ગની અંદર ગયા, બ્રહ્માજીની પાસે ગયા અને બ્રહ્માજીને આ વૃત્તાંત બધું સંભળાવે છે. આ વૃત્તાંત સાંભળતા બ્રહ્માજી પણ ખૂબ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. એમને પણ સમજણ ન પડી, એમને પણ ભાન ન પડી. એટલે વિચાર કરે છે, હવે હું કથાને તોલી તો જોઉં, માપી તો જોઉં. સ્વર્ગની અંદર એક ત્રાજવું મંગાવ્યું, એક પાલડાની અંદર સ્વર્ગના જેટલા પણ શાસ્ત્રો, વેદ, ઉપનિષદો હતા એ મૂક્યા છે. બીજા પાલડાની અંદર ભગવાનની કથા મૂકી. તો આ કથામૃત વાળો જે પાલડો હતો એનું વજન ખૂબ વધી ગયું. વેદ શાસ્ત્રો પણ તેની સામે ન આવી શક્યા. એટલે બ્રહ્માજીને પણ વિચાર થઈ ગયો કે આ ભગવાનની કથા એ વેદ શાસ્ત્રો કરતા પણ ઊંચી છે, સર્વોચ્ચ કથા છે એવું સ્વર્ગની અંદર જાણવામાં મળ્યું. અને પઠનાદ શ્રવણાદ સદ્યો વૈકુંઠ ફલદાયકમ, જેનું પાઠન કરવાથી, જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી યોગીઓને પણ દુર્લભ એવું વૈકુંઠ મોક્ષની પ્રાપ્તિ લોકોને કરાવે છે. આ ભગવાનની કથા છે. સપ્તાહેન શ્રુતમ ચૈવ સર્વથા મુક્તિદાયકમ. આ સાંભળવાની કેવી રીતના? તો કહે કે 7 દિવસ સુધી ભગવાનની કથા સાંભળવાની હોય. 7 દિવસ શ્રવણ માત્રથી વ્યક્તિને મુક્તિ કરાવે છે. અને સૌથી પહેલા શનકાદિએ નારદજીને આ ભગવાનની કથા સંભળાવી હતી. આ વાત સાંભળતા જ શૌનકજી પ્રશ્ન કરે છે કે હે પ્રભુ, આ શનકાદિ ઋષિઓ અને નારદ મુનિ બંનેનો સંયોગ ક્યાં થયો ને એ અમને કહો. ત્યારે સુતજી કહે છે કે વિશાલપુરીમાં એટલે કે બદ્રીનાથની અંદર 4 નિર્મળ ઋષિઓ, શનકાદિ 4 ઋષિઓ ફરતા હતા. અને એવામાં નારદજી ત્યાંથી પસાર થાય છે. નારદજી પસાર થતા હતા એટલે શનકાદિ પૂછે છે કે હે નારદ મુનિ, કઈ બાજુ તમે નીકળ્યા, ક્યાં જાઓ છો? નારદજીનો ચહેરો ઉદાસ હતો, ચિંતાતુર હતા અને મસ્તક શૂન્ય મસ્તક હતું. પોતાનું શરીરનું તેજ સાવ એ ખોઈ ચૂકેલા હતા. આવા સ્વરૂપમાં સાવ ઉદાસ સ્વરૂપે નારદજી પોતાની ધૂનની અંદર જતા હતા. અને શનકાદિએ ઊભા રાખીને આ પ્રશ્ન કર્યો. ત્યારે નારદજી કહે છે કે હે પ્રભુ, આ 3 લોકની અંદર પૃથ્વી લોક એટલે કે મનુષ્ય લોક સૌથી ઉત્તમ છે ને એવું હું માનતો હતો. અને એવું જાણી હું આજે મનુષ્ય લોક પર ફરવા આવ્યો છું. અહીં આવીને જોયું તો ઘણા બધા તીર્થ ક્ષેત્રો છે. કયા કયા તીર્થ ક્ષેત્રો છે? તો વ્યાસજી લખે છે પુષ્કરમ ચ પ્રયાગમ ચ કાશીમ ગોદાવરીમ તથા હરિક્ષેત્રમ કુરુક્ષેત્રમ શ્રીરંગમ સેતુબંધકમ. આ ભારતમાં પૃથ્વી ઉપર કે પુષ્કર છે, પ્રયાગ છે, કાશી નગરી છે, ગોદાવરી નાસિક છે, હરિદ્વાર છે, કુરુક્ષેત્ર છે, શ્રીરંગ ક્ષેત્ર છે, સેતુબંધ રામેશ્વર આ ભારતની ભૂમિ પર છે. આ બધા તીર્થો છે. પણ આ તીર્થોમાં હવે ધર્મ રહ્યો નથી. આ તીર્થમાં શું નથી રહ્યું? કે હવે આ તીર્થમાં ધર્મ રહ્યો નથી. આ તીર્થો પિકનિક થઈ ચૂક્યા છે.
ફરવાના, મોજ મસ્તીના આ સ્થાન બની ચૂક્યા છે, માટે આ તીર્થોનો મહિમા ઓછો થઈ ગયો. અને આગળ લોકોનું નિરૂપણ કરે કે લોકો કેવા થઈ ગયા અત્યારે. સત્યમ નાસ્તિ દયા શૌચ દયા દાનમ ન વિદ્યતે ઉદર ભરણિતો જીવા વરાકા કુટ ભાષકા. કહે કે અત્યારે આ પૃથ્વી પર સત્ય રહ્યું નથી, તપ નથી, શૌચ એટલે કે પવિત્રતા લોકોના હૃદયમાં રહી નથી, દયા ભાવના લોકો પાસે નથી, દાન કરવાની ભાવના લોકોના મનમાં રહી નથી. ઉદર ભરણિતોર જીવા, લોકો ખાલી પોતાનું ઉદર ભરવા માટે, આજીવિકા માટે જ જીવન જીવી રહ્યા છે. અને આગળ કીધું વરાકા કુટ ભાષિણ, અને એ પોતાના પેટ ભરવા માટે બને ને એટલું ખોટું બોલે છે. આ પૃથ્વી પર હવે સત્ય રહ્યું નથી. આગળ કહે કે તરુણી પ્રભુતા ગે શ્યાલકો બુદ્ધિદાયક કન્યા વિકર્ણિતોર લોભાત દંપતી નામ ચકલમકા. સત્ય નથી એ બધી વાત તો સાચી, પણ એક આગળ બીજી વાત કરી કે ઘરે ઘરે સ્ત્રીઓના રાજ થયા છે. વ્યાસજી શું લખે? પુરુષોનું રાજ જે હતું ને એ બધું ગયું, સ્ત્રીઓ જેવું કહીને એવું જ ઘરની અંદર ચાલે. અને વ્યાસજી તો મર્યાદાના પુરુષ છે, અને એની સામે તુલસીદાસજી, તુલસીદાસજી પણ મર્યાદાના પુરુષ છે, પણ એને આ વાતની અંદર લખવામાં કોઈ પણ પ્રકારની ચૂક ભૂલ કરી નથી, અને લખી દીધું કે અત્યારે કેવું સ્વરૂપ છે. નારી બિબસ નર સકલ ગુસાઈ નાચહી નર મરકટહી નાઈ. વ્યાસજી એટલું લખ્યું કે ઘરમાં સ્ત્રીઓનું રાજ ચાલે છે, પણ તુલસીદાસજીએ તો રામાયણમાં ત્યાં સુધી લખી નાખ્યું કે પુરુષ એટલો બધો સ્ત્રીને આધીન થઈ ગયો કે જેમ એક મદારી કોઈ મરકટને એટલે કે વાંદરાને પોતાના ઈશારે નચાવે ને, એમ સ્ત્રીઓ આજે પોતાના પુરુષને ઈશારાથી નચાવે છે. મરકટ જેમ વાંદરાને નચાવે એક મદારી, એવી રીતના આજે પુરુષને ઘરની અંદર નચાવવામાં આવે છે. શાલકો બુદ્ધિદાયક, શાળો જે હોય ને પોતાની બેનનો, પોતાની પત્નીનો ભાઈ, એની સલાહ પહેલા માને છે, એ સલાહકાર બન્યો છે. પોતાના ભાઈની, સગા ભાઈની વાત ન માને, પણ પોતાના પત્નીના ભાઈની વાત પહેલા માનવા તૈયાર થઈ જાય, એ અત્યારે બને છે. લોભથી કન્યાનો વિક્રય થાય છે. પૈસા માટે પોતાની દીકરીને પરણાવવામાં, પૈસા આપીને પરણાવવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં શબ્દ છે કન્યા દાન. દાન એટલે કે આપી દીધું, પછી એની સામે કોઈ દિવસ જોવાનું હોય, પણ એની સામે પૈસા લેવામાં આવે છે. શેના કારણે? લોભને કારણે. કોઈ જગ્યાએ કન્યા વેચાય તો કોઈ જગ્યાએ વર વેચાય છે, પણ આજ કળિયુગની સત્યતા નારદજીએ કીધી છે. દંપતી નામ ચકલમકમ. અને આ બધું થતું હોય ને એટલે પછી જે દિવ્ય દાંપત્ય જીવન હોવું જોઈએ, એ દાંપત્ય જીવન પતિ પત્નીની વચ્ચે રહે. સ્ત્રી પ્રતિવતા ધર્મને ન પાડી શકે, પુરુષ સ્ત્રીવર્તા ધર્મને ન પાડી શકે, એટલે બંનેની વચ્ચે ક્લેશ થયા કરે, ઝઘડાઓ થયા કરે છે. આ બધું કળિયુગમાં ખૂબ થઈ રહ્યું છે. કોઈ યોગી રહ્યા નથી, કોઈ સિદ્ધ પુરુષો નથી, કોઈ જ્ઞાની રહ્યા નથી, ક્રિયાવાન કોઈ પુરુષ નથી. શાસ્ત્ર અનુસાર ક્રિયા કરવા વાળો કોઈ હવે પુરુષ રહ્યો નથી. અને કળિયુગે આ બધાને પોતાના મોઢાની અંદર ભક્ષણ કરી લીધું, બધાને ભસ્મીભૂત કરી દીધા છે. આ પૃથ્વીની દશા થઈ છે. અને કહે છે કે આ બધું જોતા જોતા હું વૃંદાવન પાસે યમુના કિનારાથી પસાર થતો હતો ને, ત્યાં મેં એક સ્વરૂપ જોયું.
એક ચિત્ર જોયું છે. ત્યાંથી પસાર થતો હતો અને એક સ્ત્રીએ મને કીધું, ભો ભોષા દોષણમ તિક્ષ મદ ચિંતામપિ નાશય. એ સ્ત્રી હતી, એ કહે કે હે સાધુ, એક ક્ષણ માટે ઊભા રહો, મારે કઈક ચિંતા છે, આનું પણ તમે સ્મરણ કરો. સાધુ હોય ને ત્યાં ચિંતાની વાત કરાય, બધાને પોતાના ચિંતાની વાત પણ કરાતી નથી. તુલસીદાસજી લખે કે 3 વ્યક્તિની સામે હૃદયમાં જે હોય ને એ બધું કહી દેવું જોઈએ. 3 વ્યક્તિ હોય ને તેની સામે જે સત્ય હોય એ કહી દેવું જોઈએ. 3 માં પહેલું છે વૈદ્ય. વૈદ્ય એટલે કે ડોક્ટર. ડોક્ટર પાસે જઈએ, પેટમાં દુખતું હોય ને ડોક્ટરને કહીએ કે ભાઈ મને માથું દુખે છે, તો એ માથું દુખાવાની જ દવા આપવાના છે, એટલે આપણું દર્દ દૂર થશે નહીં. એટલે વૈદ્યની સામે કોઈ દિવસ ખોટું બોલવું જોઈએ. જે કહેવું હોય એ બધું કહી દેવાનું. એમાં બીજું વસ્તુ આવે છે આપણું મિત્ર. પરમ મિત્ર હોય એની અંદર આપણે આપણા માતા પિતાની પણ ગણતરી કરી શકીએ. એમને જે કહેવું હોય ને એ બધી વસ્તુ સત્યતા એમની સામે કહી દેવી જોઈએ. અને તુલસીદાસજી કહે કે ત્રીજું તત્વ છે આપણા ગુરુની પાસે જઈએ એટલે જે સત્ય હોય એ કહી દેવું જોઈએ. એનું નિરાકરણ આપણને ત્યાંથી મળી જાય છે. આ નારદજીને પણ ગુરુ સમજી આ એક યુવતીએ કીધું કે મારી ચિંતાનું પણ તમે થોડુંક સ્મરણ કરજો. અને પૂછે છે કે હે મહારાણી, તમે, હે સ્ત્રી, હે યુવતી, તમે કોણ છો? અને તમારી બાજુમાં 2 પુરુષો શયન કરી રહ્યા છે, એ કોણ છે? ત્યારે કહે, અહમ ભક્તિર્તિખ્યાતો ઇમો મે તનયૌ મતો જ્ઞાન વૈરાગ્યમાનૌ ચ કાલ યોગેન જર્જરૌ. એ સ્ત્રી કહે કે મારું નામ છે ભક્તિ, અને આ 2 પુરુષો જે શયન કરી રહ્યા છે ને એ મારા બંને સંતાનો છે. એનું નામ છે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. ભક્તિ મહારાણી યુવતી છે, યુવાન સ્વરૂપની અંદર છે, અને એના પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ વૃદ્ધ થઈ ગયા. જ્યારે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય મારા સંતાન છે આ શબ્દ સાંભળ્યું ને એટલે નારદજીના કાનની અંદર આ એક વાત ખૂબ ખટકે છે કે માતા યુવતી હોય અને સંતાન વૃદ્ધ થઈ જાય એવું થોડું કોઈ દિવસ બની શકે? આ તો સંસાર ચક્રની ઊંધી વાત થઈ. કહે કે હે મહારાણી, તમારો વૃત્તાંત મને બધું સંભળાવો. તમે ક્યાં જન્મ થયો અને આ બધું થવાનું કારણ શું છે એ બધી વાત મને સમજાવો. ત્યારે આ ભક્તિ મહારાણી કહે છે કે ઉત્પન્ના દ્રવિણે જાતા વૃદ્ધિમ કર્ણાટકે ગતા ક્વચિન મહારાષ્ટ્રે ગુર્જરે જીર્ણતામ ગતા. આ ભક્તિ કહે કે મારો જન્મ દ્રવિડની અંદર થયો. દ્રવિડ એટલે કે દક્ષિણ ભારત. ભક્તિ સૌથી વધારે ક્યાં જોવામાં મળે તો દક્ષિણ ભારતના જે ક્ષેત્ર સ્થાન છે ને ત્યાં ભગવાનની ભક્તિ ખૂબ જોવા મળે છે. ભગવાને એક વસ્તુ ચલાવી છે. જ્યારે સૌથી પહેલા ભગવાને એક પાત્ર લીધું, એની અંદર હતું રૂપ. આ રૂપની વેચવાની શરૂઆત કરીને એટલે ભગવાને ઉત્તરથી શરૂઆત કરી. ઉત્તરથી કે દક્ષિણની અંદર વેચતો વેચતો હું આવું. ભગવાને ઉત્તરથી રૂપ, પહેલા કાશ્મીર, ઉત્તર ભારત, એમ બધા સ્થાનોની અંદર રૂપ વેચતા વેચતા ભગવાન દક્ષિણ સુધી પહોંચ્યા ને તો રૂપનું જે ટોપલું હતું ને એ રૂપ થઈ ગયું ખાલી. એટલે ત્યાં બધાના આપણે સ્વરૂપ ચહેરા જોઈએ ને તો શ્યામ વર્ણિત થાય છે. શ્યામ વર્ણના એ બધા વ્યક્તિઓ છે. અને બધાએ જઈને ભગવાનને આ ફરિયાદ કરી, હે ભગવાન તમે ભેદભાવ કર્યો છે. શું કર્યું? હે ભગવાન તમે ભેદભાવ કર્યો છે. રૂપ ઉપરથી આપતા આપતા ઉપરથી રૂપ આપતા આપતા આવ્યા તો દક્ષિણ સુધીમાં રૂપ થઈ ગયું ખાલી.
ભગવાન કહે ચિંતા ન કરો, જ્યારે તમને જ્ઞાન આપીશ ને ત્યારે તમારાથી શરૂઆત કરીશ. એટલે જ્ઞાનની શરૂઆત, ભક્તિની શરૂઆત કરી તો દક્ષિણ ભારતથી ભગવાન ભક્તિ આપતા આપતા ગયા તો ઉપર જતા જતા કાશ્મીર સુધી પહોંચ્યા ને તો એ ભક્તિ પણ ખાલી. એટલે વધારે ઉપદ્રવો એ સ્થાનોની અંદર વધારે થાય. અત્યારે જે કાંઈ પણ આતંકવાદી હુમલાઓ જે કાંઈ પણ થાય, ભક્તિ નથી, જ્ઞાન નથી, આટલે બધું વધારે થાય. રૂપ દેતા હતા તો કાશ્મીરથી ઉત્તરથી દીધું, ભક્તિ જ્ઞાન દેતા હતા તો ભગવાને દક્ષિણથી શરૂઆત કરી. આ બધામાં આપણે ખૂબ સારી રીતના થઈ ગયા. થોડુંક રૂપ તો મળ્યું અને સાથે ભગવાનની ભક્તિ પણ આપણને બધાને ખૂબ સારી એવી પ્રાપ્ત થઈ છે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ એટલે આપણને આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ. કહે કે કર્ણાટકની અંદર હું થોડીક મોટી થઈ. દક્ષિણ ભારતમાં મારો જન્મ થયો, ભક્તિનો જન્મ દક્ષિણ ભારતમાં, કર્ણાટકની અંદર પોતે વૃદ્ધિ પામી, પણ જ્યાં મહારાષ્ટ્રમાં પહોંચ્યા ને તો થોડુંક માન સન્માન રહ્યું. ગુર્જરે જીર્ણતામ ગતા, ગુર્જર પ્રાંતમાં આવતા હું વૃદ્ધ થઈ ગઈ. અહીંયા મહાપુરુષો બે અર્થ વૃદ્ધના કરે છે. આપણી બધાની ભક્તિ કેવી છે તો આપણી બધાની ભક્તિ વૃદ્ધ ભક્તિ છે. એટલે કે આપણે એટલા બધા ભક્તિમાં ખોવાઈ ગયા છે. એટલે આપણી ભક્તિ કેવી થઈ ગઈ? ખૂબ મોટી થઈ ગઈ. એક આવો અર્થ કરે અને મહાપુરુષો કહે કે ગુર્જર એક પ્રાંતનું નામ છે. ગુર્જર એટલે ગુજરાત નહીં, એક પ્રાંત છે. ઉત્તર ગુજરાતથી લગાડી રાજસ્થાનના ભાગની અંદર ગુર્જર પ્રાંત, આજ પણ ગુર્જર પ્રજાતિ ત્યાં રહે. આ પ્રાંતની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ ભક્તિ જોવા મળતી, એટલે કે ભક્તિ ત્યાં વૃદ્ધ થઈ ગઈ. પણ આગળ જતા જતા ફરીથી જ્યારે વૃંદાવન જેવું ભગવાનનું દિવ્ય ધામ મળ્યું ને એટલે ભક્તિ કહે હું પાછી યુવાન થઈ ગઈ. પણ અહીંયા મારા બે સંતાન જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ તો હતા ને એવા જ. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક પડ્યો. એ લોકો પાસે ભક્તિ છે પણ જ્ઞાન નથી, વૈરાગ્ય નથી. હા, ત્યાંના લોકોને પૂછો ને, એ લોકો ચોરી કરવાને એ પાપ ગણતા નથી. એ લોકોને પૂછો કેમ એવું, તો કે ભગવાન અહીંયા રહેતા હતા ને તો ભગવાન પણ ચોરી કરતા હતા, એટલે અમે પણ ચોરી કરીએ છીએ. તો એને કહેવાનો અર્થ થાય ભગવાન તો નાના હતા ને જન્મતાની સાથે પોતાના માતા પિતાને મૂકી, ઘર મૂકી બીજાની ઘરે જતા રહ્યા. તમે ગયા છો? ભગવાને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ગીતા જેવો ઉપદેશ આપ્યો. તમે ગીતા જેવો ઉપદેશ આપી શકો છો, ધર્મનું પાલન કરી શકો છો, તો એ વ્યક્તિ એ વસ્તુને માનવા તૈયાર થાય નહીં. કારણ કે એમની પાસે જ્ઞાન સંકુચિત રહેલું છે. નથી એમ નથી કહેતો, સંકોચિત માત્ર ને થોડાક અંશ માત્ર ની અંદર રહ્યું ને એટલે વધારે લાંબુ એ સમજી શકતા નથી. કહે હું તો વૃંદાવન જેવા સ્થાનની અંદર પહોંચી એટલે ભક્તિ યુવાન થઈ ગઈ, પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને વૃદ્ધ થયા. એનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક પડ્યો. આ થવાનું કારણ શું છે? હે નારદજી અમને બતાવો. નારદજી ધ્યાનની અંદર બેસી ગયા, ભગવાનનું ચિંતન કર્યું. થોડા જ સમયની અંદર જાણી લીધું અને કહે કે હે ભક્તિ મહારાણી, આ કળિયુગનો પ્રભાવ તમારા પર દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે તમે તો યુવાન થયા પણ તમારા સંતાનો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ બંને વૃદ્ધના વૃદ્ધ જ રહ્યા છે. તો ભક્તિ કહે કે હે પ્રભુ, હવે એમાંથી આમાં શું ઉપાય કરી શકીએ એ અમને બતાવો. ત્યારે કહે કે હે દેવી, તમે ભગવાનનું નામ જપો, હું થોડા જ સમયની અંદર આનો ઉપાય શોધી લાવું છું. કહે છે કે યદ ફલમ નાસ્તિ તપસા ન યોગેન સમાધિના તત ફલમ લભતે સમ્યક કલૌ કેશવ કીર્તના. કહે કે કળિયુગની અંદર કેવળ ભગવાનનું કીર્તન કરવા માત્રથી જ મોટા મોટા યજ્ઞના ફળ મળી જાય, મોટી મોટી તપશ્ચર્યા કરવાના ફળ આપણને મળી જાય છે.
જે ફળ સમાધિમાં બેસવા છતાં પણ ન મળે, એ ફળ કેવલ ભગવાનના નામનું કીર્તન કરવા માત્રથી આપણને કળિયુગની અંદર પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલે કીધું કલૌ કેશવ કીર્તનાથ. હે ભક્તિ મહારાણી, તમે ભગવાનના નામનું જપ કરો, હું એનો ઉપાય શોધીને આવું છું. અને તુલસીદાસજી તો ખૂબ સરસ લખે છે કે મંત્ર જાપહુ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા, મંત્ર જાપહુ મમ દ્રઢ વિશ્વાસા, પંચમ ભજન સો વેદ પ્રકાશા, પંચમ ભજન સો વેદ પ્રકાશા. તુલસીદાસજી કહે છે કે મંત્ર જાપની અંદર તમે કોઈ પણ મંત્ર લો, એની અંદર ફક્ત વિશ્વાસ રાખજો. એ મંત્ર નાનો મોટો હોઈ શકે નહીં, એની સિદ્ધિ આપણને હંમેશા માટે સારું ફળ જ અપાવતું હોય છે. અને તુલસીદાસજી એટલાથી ન અટક્યા, કહે છે કે કળિયુગની અંદર પાંચમો વેદ એ ભગવાનના નામનું મંત્ર જપ ભજન છે, એ પ્રકાશિત આપણને કરે છે. માટે તમે ભગવાનનું ભજન કરતા રહેજો. ભક્તિ મહારાણીને ભગવાનનું ભજન કરવાનું કહી દે. અને આ નારદ મુનિ ભગવાનની કથાની એક વાત બતાવે છે. વિપ્રે ભાગીરથિર વાર્તા ગેહે ગેહે જનૈ જનૈ કણિતા કણ લોભેન કથા સારત તો ગતઃ. કહે કે અત્યારે હવે ગેહે ગેહે જને જને ઘરે ઘરે દરેક માણસના બુદ્ધિની અંદર આ ભગવાનની કથા હોવી જોઈએ. પણ શું થયું કે જે આપવા વાળા હતા ને, એમણે પોતાનો ધર્મ ચૂકી ગયા. પૈસાના લોભ માત્રથી જે કથાને વહેંચવાની હતી ને, એને પૈસાને માટે વેચવા મળ્યા છે. એટલે આ કથાનો સાર ગયો છે. આમ ઉપદેશ આપતા હતા. અને એવામાં ભક્તિ મહારાણી ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને નારદ મુનિને નમસ્કાર કરે છે, સ્તુતિ કરે છે. જયતિ જગતિ માયામ યસ્ય કાયાદવસ્ત વચન રચન મે કામ કેવલમ ચાકલય ધ્રુવપદમપિ યાતો યત કૃપાતો ધ્રુવોયામ સકલ કુશલ પાતરમ બ્રહ્મપુત્ર મનતાસ્મે. ભક્તિ મહારાણી કહે કે હે બ્રહ્માજીના પુત્ર, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. તમે એક જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી કયાધુના ગર્ભમાં જ્યારે પ્રહલાદજી હતા ત્યારે જ્ઞાનોપદેશ કર્યો અને પ્રહલાદનો ઉદ્ધાર તમે કરાવ્યો છે. અને તમારા વચનને માન આપી ધ્રુવજીને તમે ભગવાનનું એવું દિવ્ય ધામ અપાવ્યું છે. માટે તમે નમસ્કારને પાત્ર છો અને હું તમને નમસ્કાર કરું છું. નમન નમન મેં ફેર હે બહુત નમે નાદાન. નાદાન એટલે કે ડરેલો હોય ને, એ બધાની સામે નમે, પણ બધાની સામે નમવાની જરૂર નથી. પહેલા એ પાત્રવાન છે કે નહીં એ સમજી લઈએ અને પછી એને નમસ્કાર કરવા જોઈએ. આ ભક્તિ કહે છે કે હે તમે બ્રહ્માજીના પુત્રો, પ્રહલાદનું, ધ્રુવજીનું કલ્યાણ કરવા વાળા, માટે તમે નમસ્કારને પાત્ર છો અને હું તમને નમસ્કાર કરું છું. અને પછી તો નારદજીએ વેદઘોષ કર્યો, વારંવાર ગીતાજીના પાઠ કર્યા આ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જગાડવા માટે. આ ગીતાજીના વારંવાર પાઠ થયા, વેદઘોષ થયો ને, એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બંને જાગૃત તો થઈ ગયા, પણ આળસ મરડીને પાછા સૂઈ ગયા. કોઈ પણ પ્રકારની અસર એમના પણ જોવા મળી નહીં. અને ત્યાં તો જે ભગવાનના ભક્ત નારદજી ખૂબ આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગયા.
કે મને જેટલા સ્તોત્ર, જેટલા ભગવાનના મંત્ર આવડતા હતા બધા કહી ચૂક્યો છું, પણ આ બંને હવે જાગૃત થતા નથી. હવે મારે શું કરવું જોઈએ? આમ વિચાર કરી અને ભક્તિ મહારાણીને કહે છે, નિર્ણય કરે છે કે જ્યાં સુધી આ બંનેને જગાડી ન લઉં ત્યાં સુધી હું શાંતિથી બેસીશ નહીં, અને જો ન જગાડું તો હું ભગવાનનો ભક્ત હરિદાસ પણ નહીં. આટલું કહી ભક્તિ મહારાણીને ત્યાં મૂકી અને ભગવાનના ભક્ત નારદજી નીકળી ગયા છે અને કહે કે બદ્રી વિશાલાયામ, એટલે કે બદ્રીનાથની અંદર શનકાદિ જ્યાં બેઠા હતા ત્યાં ગયા અને આ વૃત્તાંત એમને સંભળાવ્યું. એટલે શનકાદિ કહે કે આટલું બધું કર્યા છતાં પણ જો જાગૃત ન થતા હોય ને તો હવે ભાગવત કથાનું પારાયણ કરો. એ કરવા માત્રથી એ બંને જાગૃત થઈ જશે. આ વાત સાંભળીને ભાગવતનો મહિમા બતાવે કે યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ કરતા મુક્તિ કરતલે સ્થિતાઃ, કે જેનું શ્રવણ કરવા માત્રથી આ ભગવાન આપણને મુક્તિ અપાવે છે, મુક્તિ આપણા હાથની અંદર છે એવું સમજવા વાળું આ શાસ્ત્ર, આ ભગવાનની કથા છે. સદાશેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા યસ્ય શ્રવણ માત્રેણ હરિશ્ચિત્તમ સમાશ્રયે. ભગવાનની કથા નિત્ય સેવવા જેવી છે. નિત્ય એનું સેવન કરવું જોઈએ, શ્રવણ કરવું જોઈએ, અને શ્રવણ કરવા માત્રથી હરિભક્તિ મળે છે, હરિમય આપણું ચિત્ત થઈ જાય છે. માટે નિત્ય આ કથાનું ગાન વગેરે કરવું. અને આની અંદર આગળ એક શ્લોક ખૂબ સરસ છે અને મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, મોટા મોટા સાધુ સંતો આને ખૂબ સરસ રીતના આચરણ કરે છે. એ શ્લોક છે, કિમ શ્રુતેર બહુભેર શાસ્ત્રેર પુરાણૈશ્ચ ભ્રમાવહે એકમ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ મુક્તિદાનેન ગર્જતિ. વ્યાસજી લખે છે કે આપણે ઘણા બધા શાસ્ત્રો, પુરાણોનું શ્રવણ કીર્તન શા માટે કરવું? જે વ્યક્તિને મનની અંદર ભ્રમ પેદા કરાવડાવે. આપણે તો ફક્ત એક ભાગવત શાસ્ત્રનું પાઠ કરીએ જે મુક્તિ આપવાની ગર્જના કરે છે. શું કરે? ગર્જના કરે. બોલે અને ગર્જના કરે ને એમાં ફરક છે. શિયાળ અવાજ કરતું હોય ને તો કહેવાય આ શિયાળ બોલે છે, અને સિંહ બોલે ને તો કહેવાય એને આ ગર્જના કરે છે. બોલવાની અંદર અને ગર્જના કરવાની અંદર આ ફરક છે. એટલે કે આ ભાગવત એવી ગર્જના કરે છે કે જેના શ્રવણ માત્રથી વ્યક્તિને મુક્તિ મળી જાય છે. આ ભાગવતનો ઘરની અંદર નિત્ય પાઠ થવો જોઈએ. નિત્ય પાઠ કરવાથી આપણું ઘર એ તીર્થમય થઈ જાય છે. અને નિત્ય પાઠ ન કરી શકીએ તો આગળ લખ્યું શ્લોકાર્ધમવા, અડધા શ્લોકનું નિત્ય પાઠ કરો. શ્લોક પાદમવા, શ્લોક છે ને 4 પદ ભેગા થાય એટલે એક શ્લોક બને છે. તમે નિત્ય એક શ્લોકનો પાઠ ન કરી શકો તો અડધા શ્લોકનો પાઠ કરો. એ પણ ન થાય, એક પદનો પાઠ કરો. આ નિત્ય ભાગવતનો પાઠ કરવા માત્રથી, શ્રવણ કરવા માત્રથી પરમ ગતિ, ખૂબ સારામાં સારી ગતિ આપણને બધાને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જે કથા ન સાંભળે એના માટે તો શું કહેવું? ધિક્તમ નરમ પશુભીર સમાન. એ પશુ, એ માનવ પશુ છે જે ભગવાનની કથા સાંભળી શકતો નથી. અને જ્યારે પણ અવસર મળે, જ્યારે પણ મોકો મળે, જેટલો પણ સમય હોય ભગવાનનું ભજન કરી લેવું, ભગવાનની કથા સાંભળી લેવી જોઈએ. કારણ કે આપણો અંતિમ ક્ષણ ક્યારે છે આપણને કોઈને ખબર નથી. જેનો જન્મ છે એ બધાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. હવે મૃત્યુ ક્યારે એ આપણને ખબર નથી. માટે આપણે જ્યારે પણ અવસર મળે એટલે સત્કર્મ કરી લેવા, ભગવાનની કથા, ભગવાનના ગુણગાન ગાઈ લેવા જોઈએ. કારણ કે આ દેહ ક્ષણભંગુર છે, આનો કોઈ પણ પ્રકારનો ભરોસો નથી. અને આપણે એક ભજન પણ છે
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। આ જિંદગીનો શું ભરોસો, ક્યારે શ્વાસ નીકળી જાય, આપણા હાથની અંદર એ વસ્તુ છે। અને કોઈ દિવસ ભગવાન આપણને એક ક્ષણ પણ વધારે આપવાના નથી। આપણને એવો વિચાર આવે ભગવાન કહીને આવતા હોત તો કેવું સારું હતું, પણ ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈને એક ક્ષણ પણ વધારે આપતા નથી। એટલે ભરોસો નથી આ શ્વાસ ક્યારે રૂકાઈ જશે, માટે થઈ જેટલો પણ સમય મળે, અવસર મળે, ભગવાનની ભક્તિ કરી લેજો અને ભગવાનના એ દિવ્ય ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ। આપણને બધાને એવું હોય કે ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કોઈક વિશેષણ આપણી અંદર કાંઈક એવું તત્વ અલગ હોય તો જ મળે છે, તો એ આપણું ચિંતન ખોટું છે। કોઈ એમ કહેતું હોય કે મોટી ઉંમરના થાવ અને પછી ભગવાનની ભક્તિ કરો તો જ ભગવાન મળે, તો હું એને પ્રશ્ન કરું કે ધ્રુવની ઉંમર કેટલી હતી, ભગવાન કેટલી ઉંમરે ધ્રુવને પ્રાપ્ત થયા, એ ઉંમર જોઈ લેજો। ઉંમરની સાથે ભગવાન મળશે એ વસ્તુ ખોટી છે। કોઈ એમ કહે કે જેને પૈસા હોય ને એને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય, તો હું એને એક પ્રશ્ન કરું કે સુદામા પાસે કયું ધન હતું અને ભગવાન એને પણ પ્રાપ્ત થયા છે। કિમ તદ સુદામ નોર ધનમ, સુદામા પાસે એવું કોઈ ધન નહોતું। કોઈ એવું કહે કે આચરણ સારું હોય એને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય, તો પ્રશ્ન કરું જરા નામનો વ્યાધિ જેને ભગવાનને બાણ માર્યું એને કયું આચરણ સારું કર્યું, એ તો માછલી પકડવાનો ધંધો કરતો હતો અને એને પણ ભગવાન પ્રાપ્ત થયા છે। અને કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે તમારામાં રૂપ સારું હોય અને તો તમને ભગવાન પ્રાપ્ત થાય, તો હું એક પ્રશ્ન કરું, કુબજા કંસની જે દાસી હતી, કંસ માટે ચંદનનો લેપ બનાવી ચંદન એને ટીકો લગાડતી, ભગવાન જ્યારે મથુરામાં ગયા કંસને મારવા ત્યારે ભગવાનને એ ચંદન લગાડે છે, એ કુબજા 8 અંગથી વાકી હતી। એની પાસે કયું રૂપ હતું, છતાં પણ એને ભગવાન મળ્યા છે। અને આગળ કોઈ વ્યક્તિ એમ કહે કે આપણી પાસે શૌર્ય હોય, બળ હોય તો ભગવાન મળે, તો હું એને પ્રશ્ન કરું કે રાજા ઉગ્રસેન પાસે કેવું બળ હતું, છતાં પણ ભગવાન એમને પ્રાપ્ત થયા। ભગવાન કોઈ વિશેષણોથી પ્રાપ્ત થતા નથી, ભગવાન તો એક પ્રેમ માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે। પ્રેમ સે પ્રગટ હોય મુરારી, ભાવ પ્રિયો માધવ, પ્રેમ પ્રિયો માધવ। ભગવાન પાસે આપણો ભાવ છે, આ ભાવના જ ભગવાન ભૂખ્યા છે। ભગવાનને કોઈ વિશેષણની જરૂર નથી, માટે કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ આચરણ કરવા વાળા હોઈએ, ખાલી ભગવાન પ્રત્યે ભાવ રાખો અને ભગવાનની કથા સાંભળો એટલે આપણને અવશ્ય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ જશે। હરિચિંતન, હરિકથા સાંભળવાથી પ્રસન્નતા મળે છે અને ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ હરિચિંતન, ભગવાનની કથા સાંભળી જેને હૃદયમાં પ્રેમ પ્રગટ ન થાય ને, તો એ છાતી નથી, ઇન્દ્રનું વજ્ર છે એમ સમજી લેવું જોઈએ અને એનું જીવન વ્યર્થ છે એવું સમજી લેવું જોઈએ। અને આ ભાગવત એ જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે।
ઘણા બધા લોકો પ્રશ્ન કરતા હોય કે ભાગવત મૂક્યું હોય પછી ભગવાન કૃષ્ણનો ફોટો મૂકવો જોઈએ, ભગવાનની મૂર્તિ મૂકવી જોઈએ કે ન મૂકવી જોઈએ? હું એમ કહું છું, આ ભાગવત મૂક્યું ને આ જ ભગવાન છે. હવે ફોટો આપણી પાસે હોય અને લાવો ને મૂકો તો એમાં કોઈ ખોટું નથી, પણ કદાચ ફોટો ન હોય ને તો પણ ચાલશે. આ ભાગવત જ ભગવાનનું સ્વરૂપ, આ ભાગવત જ ભગવાન છે. કારણ કે જ્યારે ભગવાન સ્વધામ જતા હતા, પ્રાચીના પીપળે જ્યારે ભગવાન બેઠા હતા ને ત્યારે ઉદ્ધવ પ્રશ્ન કરે કે હે ભગવાન, તમે તો તમારા ધામ જતા રહેશો, તમે તમારા ધામ જશો ને પછી અમે કોનો આશ્રય કરીશું, અમારા બધાનું શું થશે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હે ઉદ્ધવજી, તમે ચિંતા ન કરો. વ્યાસજીએ લખ્યું છે, નિરોધય પ્રવિષ્ટોયમ શ્રીમદ ભાગવતાર્ણવમ. પ્રવિષ્ટોયમ, ભગવાન પોતાના તેજને આ ભાગવતની અંદર પ્રવિષ્ટ એટલે કે સંમિલિત કરી દીધું છે. એની અંદર ભગવાન પોતાની શક્તિને પધરાવીને જ ગયા છે. અર્ણવ, અર્ણવ શબ્દનો અર્થ થાય છે એક સમુદ્ર, મોટો દરિયો. કોઈ જહાજ છે દરિયાની અંદર જાતું હોય, કિનારા પર હોય ને એટલે ખૂબ વિશાળ આપણને દેખાય, પણ એ જહાજ તરતું તરતું થોડુંક દૂર જાય એટલે આપણા આગથી થોડુંક નાનું દેખાય. થોડોક સમય જાય એટલે થોડુંક નાનું થતું જાય, થોડુંક નાનું થતું જાય, અને એક સમય એવો આવે કે એ જહાજ સમુદ્રની મધ દરિયે જતું રહ્યું એટલે આપણને આપણી આંખથી દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું. તો શું એ સમુદ્રની અંદર જહાજ નથી? જહાજ તો છે જ, પણ આપણી આંખથી એ દૂર થયું છે. એમ ભગવાન આ ભાગવતમાં સમાતા સમાતા એટલા સમાઈ ગયા કે એ ભગવાન આપણી આંખથી, આપણી દ્રષ્ટિથી દૂર ગયા છે, પણ ભગવાન તો ત્યાં ને ત્યાં જ સ્થિત છે. આ ભાગવતની અંદર જ ભગવાન છે. એટલે જ ભગવાનની વાંગમય મૂર્તિ કહેવાય. તેનેવ વાંગમય મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરિ. આ ભગવાનની વાંગમય, વાંગમય એટલે કે બોલી શકાય, ગાઈ શકાય એવી મૂર્તિ સાક્ષાત હરિનું જ સ્વરૂપ છે. એ સાક્ષાત, એ પ્રત્યક્ષ હરિ જ છે એવું સમજી આપણે એની પૂજા, એનું પઠન કરવું જોઈએ. શનકાદિ કહે છે કે તમે ભગવાનની કથાનું આયોજન કરીએ ત્યાં તમે જ્ઞાન વૈરાગ્યને લઈ આવજો, અને એ સાંભળતાની સાથે જ એ બંને જાગૃત થઈ જશે. હરિદ્વારની અંદર આનંદ નામનો એક ઘાટ છે. ત્યાં શનકાદિએ કથાનું આયોજન કરી અને ભગવાનની કથા સંભળાવતા હતા. ત્યાં પણ ઘણા બધા ઋષિમુનિઓ ભેગા થયા. ત્યાં ભક્તિ મહારાણી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને આવે છે. કથા મંડપમાં પ્રવેશ કર્યો અને જોવે તો કથા મંડપ આખો ભરાઈ ગયો હતો. સ્થાન એક પણ બાકી રહ્યું નથી, એક પણ સ્થાન બાકી ન રહ્યું. ત્યારે નારદજીને પ્રશ્ન કરે કે હે ભગવાન, સનકાદિને પ્રશ્ન કરે હે ભગવાન, હવે અમે બેસીશું ક્યાં? ત્યારે કહે છે કે તમે સર્વ ભક્તજનોના હૃદયની અંદર બિરાજમાન થાઓ. એટલે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય હૃદયની અંદર હોવા જોઈએ. શનકાદિ ભગવાનની કથા કરતા હતા અને નારદજી પ્રશ્ન કરે છે કે હે શનકાદિ, આ ભાગવતની કથા શ્રવણ કોણ કોણ કરે અને કોને કોને પાવન કરે છે આ કથા, એ અમને સમજાવો. ત્યારે સનત કુમારો કહે છે, કોઈ પણ દુરાચારી હોય, કોઈ પણ ક્રોધી હોય, કોઈ કુટિલ હોય, કોઈ કામી હોય, સત્ય વગરનો હોય, બીજાની નિંદા કરવા વાળો હોય, ધર્મ રહિતનો હોય, દંભી હોય, માત્સર્યનો ભાવ રાખે. એનો અર્થ થાય કે બીજાની ઉન્નતિને જે જોઈ ન શકે એને કહેવાય માત્સર્ય. એવો ભાવ રાખવા વાળો પણ હોય, કોઈ હિંસક હોય, કોઈ બ્રહ્મઘાતી હોય, કોઈ વિશ્વાસઘાતી હોય, કોઈ વ્યાભિચારી હોય, કોઈ પાપી હોય કે કોઈ દુષ્ટ હોય, કોઈ ચોર હોય, આ બધાને જ ભગવાનની કથા પાવન કરે છે.
ફક્ત હૃદયમાં પ્રેમ પ્રગટવો જોઈએ, અને આ પ્રેમ માત્રથી ભગવાન બધાનું કલ્યાણ કરે છે. સપ્તાહ યજ્ઞેન કલૌ પુનંતે. કળિયુગની અંદર આ સપ્તાહ શ્રવણ માત્રથી વ્યક્તિને મુક્તિ મળી જશે. એના હરેક પ્રકારના પાપ આજ કથા મંડપમાં પહોંચે એટલે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા એટલે સમજવાનું આપણા પણ પાપ બળી ગયા અને આપણને હવે કથા મળી. નકર આપણું પાપ હોય ને એ આપણને કથામાં આવવા દે. આયોજન બાજુમાં થયું હોય પણ આપણે વિચાર કરીએ કે આજ પહેલો દિવસ છે, હવે બીજા દિવસે આપણે જાશું. બીજા દિવસે બેન આવવાની તૈયારી જ કરતા હોય ત્યાં કોક એમની બહેનપણીનો ફોન આવે અને એ પોતાના ઘરે પાછા બેસી જાય. બીજો દિવસ થઈ ગયો, હવે વિચાર કરે ત્રીજા દિવસે થોડુંક કામ છે, એ કામ પૂરું કરી ચોથા દિવસે કૃષ્ણ જન્મ થશે ને એની અંદર હું જઈ આવીશ. હવે ચોથા દિવસે કૃષ્ણ જન્મ છે ત્યારે કથામાં જવા બેન ઘરેથી નીકળતા જ હોય અને ત્યારે કોક મહેમાન આવીને ઊભા રહી જાય અને કથામાં એ આવી શકે. હવે વિચાર કરે કે 4 દિવસ થઈ ગયા, કાંઈ નહીં, કાલે જઈ આવીશ. પાંચમા દિવસે નીકળતા હોય, ઘરેથી નીચે આવે પણ વરસાદ ખૂબ છે. એમ વિચાર કરી કે હજી 2 દિવસ બાકી છે, હું ત્યારે જઈ આવીશ. અને બેન પાંચમા દિવસે પણ ન આવે. છઠ્ઠા દિવસે આવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય પણ હવે આજે મને આળસ ચડ્યું છે, મને માથું દુખ્યું છે, એટલે હવે હું કાલે જઈ આવીશ. આવો વિચાર કરે અને 7મા દિવસે એના ઘરવાળા ના પાડે કે કથા બથા બધી વાત મૂકો અને આપણે ચાલો ફરવા જઈએ. એટલે 7 દિવસની કથા ત્યાં પૂરી થઈ જાય અને એક પણ દિવસ કથાની અંદર જઈ શક્યા ન હોય. એટલે સમજી લેવાનું આપણું એવું કંઈક પાપ છે, એ પાપ આપણને કથા મંડપ સુધી પહોંચવા દેતું નથી. અને કથા મંડપમાં પ્રવેશ કરીએ એટલે આપણા બધા પાપ બળીને ભસ્મ થઈ જાય અને ભગવાનની પવિત્ર કથાનો આપણને અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. આ ભગવાનની કથા દરેકને પાવન કરવા વાળી છે. આ વાત સાંભળી અને ત્યાં સનકાદિ ગૌકર્ણ ભગવાનનો આખ્યાન ધુંધુકાલીનો આખ્યાન સમજાવે છે. કહે કે એક આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. આ બ્રાહ્મણ સદાચારી, નિત્ય ભગવાનની સેવા પૂજા કરે, સત્કર્મની અંદર પોતાનું મન લગાડી રાખે, તન મન અને ધનથી ફક્ત ને ફક્ત ભગવત કાર્ય જ કરે, પોતાના કલ્યાણ અર્થે બીજાના કલ્યાણ અર્થે સત્કર્મો કરતા રહે, કરાવતા રહે. આવા એક બ્રાહ્મણ. આ બ્રાહ્મણને એક પત્ની, તેનું નામ છે ધુંધુલી. આ ધુંધુલી હતી ને થોડા ક્રૂર સ્વભાવની. હમણાં મેં વાત કરીને પણ થોડા ક્રૂર સ્વભાવની. દરરોજ કંઈક નું કંઈક નવું ભોજન કરવા જોઈએ. ભોગ વિલાસની અંદર, મોજ શોખની અંદર જ પોતાનું જીવન છે, એ જ પોતાનું જીવન, એની અંદર જ રહેવું જોઈએ. આવું માનવા વાળી ક્રૂર સ્વભાવની. આ ક્રૂર સ્વભાવની ધુંધુલી પણ તેના ઘરે સંતાન એક પણ નહોતું. બ્રાહ્મણ તો પવિત્ર સદાચારી, તેની પત્ની ધુંધુલી એ દુરાચારી. તેમના ઘરે સંતાન નહોતું અને આ સંતાનનું દુઃખ તેને ખૂબ ચિંતિત કરે છે. આ સંસારમાં બીજા કોઈ પણ દુઃખ હશે ને એ આપણે બધાને ચાલશે, પણ સંસારમાં પુત્ર નહીં હોય ને એ દુઃખ આપણને બધાને ખૂબ દુઃખી કરે છે, ખૂબ વ્યાકુળ કરે, ખૂબ ચિંતા કરાવે છે. આ બ્રાહ્મણને સંતાન નહીં એટલે બ્રાહ્મણ ખૂબ દુઃખી થાય, ખૂબ ચિંતા કર્યા કરે. અને ચિંતાની અંદર એક વખત વનની અંદર આ બ્રાહ્મણ ગયો. વનમાં જઈ તપ કરવા લાગ્યો. પ્રતિદિન ભગવાનની સેવા પૂજા કરે. સરોવરના કિનારે એક કુટિયા, એક ઝૂંપડી બનાવી એની અંદર રહે. નિત્ય ભગવાનની સેવા પૂજા કરે અને ભગવાનનું ધ્યાન કરતો, ભગવાનનું તપ કરતો અને આવી રીતના પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. દુઃખની અંદર પોતાના શરીરને એકદમ શુક લકડી સાવ સુકાવી દીધું છે.
એવામાં એક વખતનો સમય છે, એક મહાત્મા યોગી ત્યાંથી પસાર થતા હતા. એક સંન્યાસી ત્યાંથી પસાર થતા હતા અને સંન્યાસી આ બ્રાહ્મણની ઝૂંપડીએ પહોંચ્યા. બ્રાહ્મણ આદર સત્કાર કરે, આસન આપે છે, ભોજન કરાવે છે. સંન્યાસી ભોજન કરે અને જોવે તો આ બ્રાહ્મણનો ચહેરો ઉદાસીન છે, ચિંતિત છે, કંઈક દુઃખ હોય ને એવું બ્રાહ્મણના ચહેરા પર દેખાઈ રહ્યું હતું. અને બ્રાહ્મણ પ્રશ્ન કરે છે, આ મહાત્મા પ્રશ્ન કરે કે તમે ચિંતિત શા માટે છો? ત્યારે વૃત્તાંત બતાવે છે કે મારા ઘરે સંતાન નથી. સંતાન વગરનું જીવન એ ધિક્કાર છે. સંતાન વગરનું ઘર એ ધિક્કાર છે. સંતાન વગરનું ધન ધિક્કાર છે. અને સંતાન વગરનું કુળ પણ એ ધિક્કાર છે. મારે સંતાન નથી અને એનાથી હું દુઃખી છું, વ્યાકુળ છું. હું મારા ઘરે કોઈ ગાયનું પાલન પોષણ કરું ને તો એ ગાય પણ વાંઝણી થઈ જાય છે, એને પણ સંતાન પ્રાપ્ત ન થાય. હું મારા ઘરે કોઈ વૃક્ષ વાવું ને તો એ વૃક્ષ ઉપર પણ ફળ ફૂડ લાગે નહીં. મારા ઘરે કોઈ સંન્યાસી આવ્યા હોય અને એમને ખ્યાલ આવે કે મારે સંતાન નથી તો સંન્યાસી પણ મારા ઘરની ભિક્ષા સ્વીકારતા નથી. માટે હું ખૂબ ચિંતિત છું. આ વાત સાંભળીને સંન્યાસી કહે છે કે પુત્ર પ્રાપ્તિ માટેનો આટલો બધો મોહ તમે બધો છોડી દો. ધ્યાનની અંદર બેસી આનું બ્રાહ્મણનું પ્રારબ્ધ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આંખ ખોલી અને આ સંન્યાસી કહે કે હે બ્રાહ્મણ, તમારે એક જન્મ નહીં 7 જન્મમાં પુત્ર નથી. તમારા પ્રારબ્ધમાં એ લખાયેલું નથી. માટે તમને એનું સુખ કોઈ દિવસ મળશે નહીં. તમે એ ચિંતાને મૂકી દો. પ્રારબ્ધમાં ન હોય ત્યાં સુધી આપણને એ વસ્તુ મળતી નથી. ભાગ્યથી આપણને સત્કર્મ કરવાનો અવસર મળે છે, પણ વસ્તુ વિષય ભોગવવા માટે તો પ્રારબ્ધમાં લખાયેલું હોવું જરૂરી. કોઈના પ્રારબ્ધની અંદર 60 વર્ષે કરોડપતિ થવાનું લખાયેલું હોય, એ માણસ 59 વર્ષ સુધી ખૂબ મહેનત કરે, ખૂબ આગો પાછો થાય, લાંબો થઈ જાય, પણ પ્રારબ્ધમાં 60 વર્ષે લખ્યું છે એટલે 60 વર્ષે જ એ કરોડપતિ બને. અને આ પ્રારબ્ધને કોઈ પણ વ્યક્તિ બદલી શકે નહીં. સંન્યાસી કહે કે તમારા પ્રારબ્ધમાં 1 જન્મ નહીં 7 જન્મમાં સંતાનનું સુખ લખેલું નથી. તમે આ ચિંતા છોડી દો, બીજું ભગવાનનું ભજન કરો ને. ત્યારે બ્રાહ્મણ કહે કે નહીં, મારે તો ફક્ત ને ફક્ત પુત્રો જોઈએ, મારે તો સંતાન હોવો જોઈએ. ખૂબ સમજાવ્યું છતાં પણ બ્રાહ્મણ માનતો નથી. ત્યારે સંન્યાસી બાવા એક ફળ તેને આપે છે. કહે કે આ ફળ ઘરે લઈ જઈ તારી પત્નીને ખવડાવી દેજે. એ ફળ ખાવાથી તારા ઘરે પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. તારી પત્નીને 1 વર્ષ સુધી સત્યનું પાલન કરવાનું રહેશે. શૌચ એટલે કે પવિત્રતાનું પાલન કરવાનું, દયા ભાવના, દાનની ભાવના રાખવાની, પ્રતિદિન એક સમય ભોજન કરવાનું. આ થોડાક નિયમના પાલન કરાવજે અને તારા ઘરે સંતાનનો જન્મ થઈ જશે. આ બ્રાહ્મણ સંન્યાસીને પગે લઈ ફળ આપ્યું હતું. એ ફળ લઈ ઘરે આવી પોતાની પત્નીને ધુંધુલીને આ ફળ આપે છે અને કહે કે મને સંન્યાસી મળ્યા હતા, એમણે કીધું કે આ ફળ ખાવાથી આપણા ઘરે સંતાન થઈ જશે, તો તારી પત્નીને ફળ ખવડાવી દેજે. પણ આ ધુંધુલી, મેં હમણાં વાત કરી એમ, ક્રૂર સ્વભાવની આ ફળ ખાતી નથી. વિચાર એવો કરે છે, જો હું સગર્ભા થઈશ, મારું પેટ વધી જશે એટલે હું બીજું નવું કોઈ વસ્તુ નહીં ખાઈશ. નહીં ખાઉં તો મને અશક્તિ આવી જશે, એટલે મારે આ ફળ ખાવું નથી. અને જો હું સગર્ભા થઈ જાઉં અને ગામમાં ચોર આવે, લૂંટારાઓ આવે તો આખું ગામ ભાગી જશે. હું સગર્ભા છું, આ પેટને લઈને હું દોડી શકીશ નહીં, માટે ફળ ન ખાવું. અને આગળ વિચાર કરે કે પ્રસવની પીડા તો ખૂબ દુઃખદાયી હોય છે, એને હું કેવી રીતના ભોગવી શકું? હું તો એક યુવાન સ્ત્રી છું, યુવતી છું, હું એ પીડાને કેવી રીતના સહન કરી શકું?
અને આગળ વિચાર કરે, હું સગર્ભા હોઉં અને મારી નણંદ મારા ઘરે આવે, મારી મિલકત ઉપર એની નજર જશે, પોતાના ભાઈને સમજાવીને એ મારી બધી મિલકત ભાઈ પાસેથી સારી સારી વાતો કરીને લઈ જશે, તો હું તો મિલકત વગરની થઈ જઈશ, હું સગર્ભા હોઈશ, હું કઈ નહીં કરી શકું. અને પછી આગળ કહે કે બાળકનો જન્મ તો થઈ જાય, પછી બાળકનું પાલન પોષણ કરવું એ ખૂબ જ દુઃખની વાત છે. બાળકનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું પડે, તેને સ્તનપાન કરાવવું પડે, આપણું રૂપ ખરાબ થઈ જાય, અને પછી તો બાળકને જમાડવું, બાળકને ભોજન કરાવવું, બાળકને સ્નાન કરાવવું, એને મોટું કરવું, સમજાવવું, આ વાતની અંદર લાગી જઈએ તો મોજ શોખ તો જીવનના કઈ ન થઈ શકે. આવો વિચાર કરી અને જે સંન્યાસી બાવાએ ફળ આપ્યું હતું એ ફળ પોતે ન ખાય. વિચાર કરે છે અને એક યુક્તિ પોતાના મનની અંદર તૈયાર. તેની એક બેન છે, એ બેન સગર્ભા હતી. પોતાની બેનને જઈને વાત કરે છે કે મારે સંતાન નથી, અને જો તું તારું સંતાન મને આપી દઈશ ને તો ખૂબ ધન ઘરેણા હું તને આપી દઈશ, કારણ કે એ થોડી ધનથી ગરીબ. આને ધન હતું નહીં, અને ઓલી ધન આપવા માટે તૈયાર થઈ, ધન મળશે, ઘરેણા મળશે. આ વાત સાંભળીને તે જે વાત કહેતી હતી ધુંધુલી, એની અંદર હા પાડવા માંડી. કહે કે તારું સંતાન મને આપી દેજે, સંતાન બાળક નો જન્મ થાય મને આપી દેજે, પછી હું કહી દઈશ કે મારા થાનોમાં દૂધ નથી, એટલે પાલન પોષણ માટે મારી બેનને આપું છું, હું બાળક પાછું તને આપી દઈશ, તું એને મોટું કરજે અને પાછું મને આપી દઈશ. આવી એક યુક્તિ કરી દીધી, પોતાની બેનને સમજાવી દીધી. પોતાની બેનને સમજાવી દીધી. અને જ્યારે પતિએ પૂછ્યું, બ્રાહ્મણે પૂછ્યું કે તમે ફળ ખાઈ લીધું છે, ત્યારે કહે કે હા ફળ ખાઈ લીધું. એવું પતિની સામે પણ ખોટું બોલી આ ફળની તાકાત છે કે નહીં એ જાણવા માટે એ ફળ ગાયને ખવડાવે છે. આ સંતાન થાય, ફળ ખાવાથી સંતાન થોડા થતા હશે, એ ફળની તાકાત જાણવા માટે પોતાના આંગણામાં ગાય બાંધેલી હતી, એ ગાયને ફળ ખવડાવી દે છે. પછી તો સમય જતા બહેનને ત્યાં દીકરો થયો, દીકરાને પોતાને ઘરે લઈ આવી, પોતાના પતિને પોતાનો દીકરો બતાવી, પોતાની બહેનને પાછો પાલન પોષણ માટે આપી દીધું. એ દીકરો જે જન્મ્યો હતો એનું નામ આ ધુંધુકારી એનું નામ પાડ્યું. બ્રાહ્મણ ખૂબ પ્રસન્ન થયો, ખૂબ દાન દક્ષિણા આપી, બ્રાહ્મણોને ગાયોના દાન કર્યા, ભૂમિના સુવર્ણના દાન આપે છે. અને પછી તો આ ધુંધુલી પોતાના બહેનના ઘરે પોતાના દીકરાને મૂકી આવે. 3 મહિના થયા બાદ જે ફળ ગાયને ખવડાવેલું હતું એ ગાયે પણ એક બાળકને જન્મ આપ્યો. ગાયે બાળકને જન્મ આપ્યો. આખું સ્વરૂપ એ મનુષ્યની આકૃતિ, પણ એના કાન જે હતા એ ફક્ત ગાય જેવા રહી ગયા હતા, એટલે એનું નામ ગોકર્ણ મહારાજ પડ્યું છે. પછી તો આ બ્રાહ્મણ ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને બંને બાળકો ધીરે ધીરે મોટા થવા લાગ્યા. ગોકર્ણ મહારાજ વેદશાસ્ત્ર ભણીને મોટા પંડિત થાય છે, પણ આ ધુંધુકારી જે હતો એ પોતાની માની સાથે રહી દુષ્ટ થયો છે. સ્નાન વગરનો રહે, ખાવા પીવામાં કોઈ નિયમ પાલન ન કરે, ચોરી કરતો રહે, બીજાના છોકરાને ઘરે રમાડવા માટે લાવે અને કૂવામાં ફેંકી એને મારી દે. આવા બધા એના કર્મો થઈ ગયા. વૈશ્યાની સાથે કુસંગ કરવો, ધન ચોરી ધનને વેડફવું, આ પોતાના કર્મો થઈ ગયા. પોતાના ઘરને હેરાન થવું પડે. માતા પિતા પણ ખૂબ હેરાન પરેશાન થવા લાગ્યા. પિતાને પણ ઘણું દુઃખ થયું. વિચાર કરે છે, ઓલા સંન્યાસીએ કીધું હતું કે તમારે 7 જન્મો સુધી પણ દીકરા નથી, અને ત્યારે હું વાત માની ગયો હોત તો આજે મારે આ ઉંમરે આટલું બધું દુઃખી ન થવું પડે. પણ હવે તો ભોગવ્યા વગર કઈ છૂટકો નથી. ખૂબ દુઃખી થતા જોઈ ગોકર્ણ મહારાજે પોતાના પિતાને વૈરાગ્ય લેવાનો ઉપદેશ આપ્યો, અને આ આત્મદેવ બ્રાહ્મણ પોતાનું ઘર છોડી વનની અંદર તપ કરવા માટે ચાલી ગયા.
સત્કર્મ સાધુજનોની સેવા કરો, આવું કહી આત્મદેવ બ્રાહ્મણ તો વનમાં ગયા છે. આ બાજુ પિતા ગયા પછી ધુંધુકારી પોતે રાજા સમાન ઘરની અંદર વ્યવહાર કરે. પોતાની માતાને મારે, એની પાસેથી ધન લઈ લે. ધન ન મળે તો ઘરમાંથી ધનની ચોરી કરે. સુવર્ણ જે ઘરમાં હોય એને વેચી આવે, એનાથી વ્યાભિચાર કરે, એનાથી કુસંગ કરે, વૈશ્યાઓની સાથે ગમન કરે. પોતાના ઘરનું ધન પણ ધીરે ધીરે પૂરું થવા માંડ્યું ત્યારે પોતાની માતાને મારવા લાગ્યો. એક દિવસ આ માતા પણ ખૂબ કંટાળી ગઈ. રાત્રિનો સમય હતો, કુવાની અંદર મરી આપઘાત કરી લીધો અને એ મૃત્યુ પામી છે. પછી તો ધુંધુકારી એક વખત 5 વૈશ્યાઓને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યો. થોડું થોડું ધન ચોરી કરે અને પોતાનું ને વૈશ્યાનું જીવન ચલાવે. એવામાં એક વખત રાજાનું ધન લઈને આવ્યો છે. આ વૈશ્યો વિચાર કરે છે કે આ તો આજે રાજાનું ધન લાવ્યો, કાલે રાજાના સિપાહીઓ આને પકડવા અહીંયા સુધી આવશે, આને તો પકડશે, સાથે આપણને પણ પકડીને જેલમાં લઈ જશે, આપણે પણ કેદ થવું પડશે. વિચાર કરે છે કે આજ રાતે આપણે આને મારી નાખીશું અને આ બધું લઈને અહીંયાથી જતા રહીશું. ત્યારે આ 5 વૈશ્યાઓએ પોતે એક બધા ભેગી મળી અને આ ધુંધુકારીને મારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. રાત્રિનો સમય થયો. ધુંધુકારીના હાથ પગ બંને બાંધી દીધા. મોઢાની અંદર ગરમ કોલસા મૂકી, અંગારા મૂકી, મોં બંધ કરી, ઘરની અંદર જ એક ખાડો કરી એની અંદર દાટી દીધો. એનું ધન જેટલું હતું એ બધું લઈને નાસી ગઈ છે. આવી રીતના ખૂબ દુઃખી થઈ ધુંધુકારીનું મૃત્યુ થયું પણ અંતે તેને પ્રેત થવું પડ્યું છે. ગોકર્ણ મહારાજ તીર્થયાત્રા માટે ગયા હતા. પોતાના ભાઈ મરી ગયા છે આ સમાચાર સાંભળીને તીર્થ ક્ષેત્રની અંદર ગયાની અંદર જઈ પોતાના ભાઈનું શ્રાદ્ધ કર્યું અને તીર્થયાત્રા કરી પોતાના ઘરે પાછા આવ્યા. એક સમય એક દિવસ એક રાત્રિની વાત છે. ગોકર્ણ મહારાજ ઘરની અંદર સૂતા હતા અને રાત્રે વિચિત્ર અવાજો એમને સંભળાવા લાગ્યા. વિચિત્ર અવાજ સંભળાતા હતા ત્યારે હાથમાં જલાંજલિ લઈ મંત્ર ભણી દિવાલની ઉપર પાણી છાટ્યું તો પોતાના ભાઈનું ધુંધુકારીનું એ સ્વરૂપ દેખાણું. એ ધુંધુકારી પ્રેત થયો છે એ ગોકર્ણ મહારાજને ખબર પડી. ગોકર્ણ મહારાજ કહે કે ગયામાં જઈને મેં તારું પિતૃ શ્રાદ્ધ કર્યું છતાં પણ તારી મુક્તિ ન થઈ. ધુંધુકારી કહે કે હે ભાઈ, મેં એટલા બધા પાપ કર્યા છે, તમે એક નહીં 100 વાર ગયામાં જઈને શ્રાદ્ધ કરશો ને છતાં પણ મારી મુક્તિ થશે નહીં. તમે કોઈ બીજો ઉપાય શોધીને લાવો જેનાથી મને શાંતિ મળે. ગોકર્ણ મહારાજ બીજે દિવસે સ્નાન વગેરે કરી ભગવાન સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપવા માટે જતા હતા. અર્ઘ્ય ભગવાનને આપી ભગવાનને પ્રશ્ન કરે છે અને ભગવાન કહે કે તમે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનું પારાયણ કરો અને એ કરવા માત્રથી તમારા ભાઈને મુક્તિ મળી જશે. ગોકર્ણ મહારાજ 6 મહિના સુધી પહેલા ભાગવત ભણ્યા અને એક કથાનું આયોજન કરે છે. આખા ગામજનોને, સમાજોને, કુટુંબી વ્યક્તિને બધાને ભેગા કરી કથા કરે છે. કથા મંડપ આખો ગ્રામજનોથી ભરાઈ ચૂકેલો હતો. આ ધુંધુકારી એ કથા મંડપમાં વાયુ સ્વરૂપે પહોંચ્યો. કોઈ પણ જગ્યાએ તેને સ્થાન ન મળ્યું ને ત્યારે એક વાંસનો મોટો સ્તંભ હતો. તેમાં જઈ એક ચિત્તથી 7 દિવસ ગોકર્ણ મહારાજે ભગવાનની કથા કરી હતી. એ કથાને સાંભળી છે. 7મો દિવસ થતા જ્યારે ભગવાનની કથા પૂર્ણ થઈ ત્યારે એક દિવ્ય વિમાન સ્વર્ગમાંથી આવે છે અને ભગવાનના પાર્ષદો આ ધુંધુકારીને સ્વર્ગમાં લઈ જવા આવ્યા હતા. જ્યારે ભગવાનના પાર્ષદો કથા મંડપમાં પહોંચ્યા ત્યારે ગોકર્ણ મહારાજ ભગવાનના પાર્ષદોને પ્રશ્ન કરે છે કે હે પાર્ષદો, ભગવાનની કથા તો બધાએ સાંભળી, તો ફક્ત ને ફક્ત ધુંધુકારી માટે જ વિમાન કેમ આવ્યું?
ત્યારે આ પાર્ષદો કહે છે કે આણે પૂર્ણ નિયમોની સાથે એક સ્થાન ઉપર બેસીને પૂર્ણ ચિત્તથી ભગવાનની કથા સાંભળી છે, માટે તેના માટે આ વિમાન આવ્યું છે. બધાએ કથા સાંભળી, સાચી વાત, પણ નિયમ પાલન કોઈએ કર્યું નથી, માટે એમના માટે વિમાન આવ્યું નથી. આ વાત સાંભળી 1 મહિનો પૂર્ણ થયો. ફરીથી ગામની અંદર કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બધા ભેગા થઈ કથા સાંભળે, પૂર્ણ નિયમનું ધ્યાન રાખી બધાએ નિયમ અનુસાર કથા સાંભળી. અને પછી તો 7મા દિવસે આખા ગ્રામજનો માટે ભગવાનના વિમાનો આવ્યા અને બધાને ભગવાનનું દિવ્ય વૈકુંઠ ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. આખું ગ્રામ આખા ગામને ભગવાનની કથા સાંભળવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ. ગોકર્ણ મહારાજ સહિત બધાને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો. અને પછી આગળ 6થા અધ્યાયની અંદર ભક્તાના શું લક્ષણો હોય એ બતાવવામાં આવ્યા છે. વિરક્તો વૈષ્ણવો વિપરો વેદ શાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત દૃષ્ટાંત કુશલો ધીરો વક્તા સકાર્યો દિનેશ પ્રવહ. વક્તા શુદ્ધ પવિત્ર હોવો જોઈએ, બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ, વિરક્ત એટલે કે ત્યાગની ભાવના વાળો હોવો જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કરવા વાળો અને વેદ શાસ્ત્રને જાણવા વાળો હોવો જોઈએ. આ વક્તાના લક્ષણો છે. અને આગળ જે શ્રોતા છે એના લક્ષણો, યજમાનના લક્ષણો છે કે 7 દિવસ સુધી તેને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, કામ ક્રોધ લોભ મદ માન વગેરેનો ત્યાગ કરી લેવો અને ઉદાર ચિત્ત રાખી 7 દિવસ ભગવાનની કથા એમને સાંભળવી જોઈએ. આ 6 અધ્યાયની અંદર ભગવાનની કથાનું મહાત્મ્ય બતાવેલું છે. અને પછી હવે ભગવાનની કથા 12 સ્કંદવાળી શરૂ થાય છે. ભગવાનનો એક મંગલાચરણ કરી લઈએ એટલે ભગવાનની કથા શરૂ થઈ ગઈ કહેવાય. આગળની કથા પછી આપણે કાલે જોઈશું. ભગવાનનો મંગલાચરણ કરી લઈએ, આરતી કરી આજની કથાનો આપણે વિરામ આપીશું. પણ પહેલા એક વખત ભગવાનનું જે મંગલાચરણ છે એ શ્લોકનું ગાન કરી લઈએ એટલે આપણી કથા શરૂ થઈ ગઈ કહેવાય. વ્યાસયુવાચ જન્માદ્યસ્ય યતો નવયાદિતરતઃ ચાર્થેષવભિઘ્નશ્વરાટ તેને બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યત સૂરયા તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો यत्र त्रिसर्गो मृषा तामना स्वेन सदा सहस्तकुहकाम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की